اختلاف کرے گا جو فوت ہو گیا وہ تو اختلاف نہیں نہ کرے گا، وہ تو فوت ہو چکا ہے. یعنی وہ جو اس وقت ان کی جماعت کے لوگ ہیں وہ خلیفہ موجود ہی کی اطاعت کریں گے اس سلسلے میں جس بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے اطاعت جس کا یہ ہے، اطاعت جس کی ہو رہی ہوتی ہے وہ خلیفہ وقت ہوتا ہے، جو وقت کا حکم ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. اور وہ جو پہلے فوت ہو گئے وہ تو آ کے اپنے موقف کو تبدیل کرنا کمی بیشی کرنا نہیں کر سکتے، فوت ہو گئے. تو جو موجود ہے وہ ان کے کسی موقف کے ساتھ تبدیلی کر کے، اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آل ٹوگیدر ساری باتوں کو ڈیلیٹ اور ریپیل کر دے. تب اللہ کو ایک آدھ بات ہوتی ہے کسی موقع کی مناسبت سے ترمیم ہوتی ہے کسی بات میں تو وہ کر دیتے ہیں. ایسا ہے، یہی اصول انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے، یعنی اب مرزا مسرور صاحب کے پاس یہ اختیارات ہیں اس اصول کے مطابق جی کہ وہ تمام تحریریں، وہ تمام بیانات، وہ پچھلے جو ان کے مرزا صاحب کے نائبین ہیں جی ان کے جو ختم نبوت کے حوالے سے ہے اور وہ ان کو حقیقی نبی تک پہنچا دیتے ہیں، یا ایسے بیانات جو مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے دیے کہ مسلمان تمام دائرہ اسلام سے خارج اور پکے کافر ہیں، اس طرح کے بیانات وہ یہ ریپیل کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج اور پکے کافر ہیں، یہ میرا خیال ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا نہیں ہے، یہ میاں بشیر احمد صاحب کا. چلے اگر ان کا بھی ہو تو یہ سب کو ریپیل کر سکتے ہیں اور نیا ایک پیٹرن طے کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. حقیقی نبوت کا کس نے بولا؟ ہاں جی، برائٹ صاحب نے بولا نا کہ شاید سننے میں غلطی لگی ہے کیا کہ کسی نے بولا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ حقیقی نبوت تک ان کو پہنچایا، کچھ اس طرح کی کوئی بات کی ہے، اگر ریپیٹ کر دیں تو. ہاں میرے خیال میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے کچھ ایسے بیانات ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس معنی میں حقیقی نبی تھے، ایسی بات کی ہوئی انہوں نے، مجھے یاد آ رہا ہے. جب ویسے تو عامر بھائی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس کے بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں. میں نے پڑھا ہے کہیں کہ حقیقی نبی ہیں وہ. ہاں مرزا صاحب کے بارے میں کہا ہے انہوں نے. اچھا، تو ایسی جو باتیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ریپیل کر کے اپنی جماعت کو ایک نیا آرڈر دے سکتے ہیں. اور جو ختم نبوت کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، تو اگر ہم اگر سٹیپ لیں تو ان کو نئے رخ پر اپنی جماعت کو ڈال سکتے ہیں، جس سے کم از کم لاہوری جماعت کی تقریب آئی رائٹ سٹار صاحب، یہ جو ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے یہ کوئی خلیفہ وقت کے ماتحت کو مرکزی ساری جماعت کی نہیں ہو رہی، یہ کینیڈا کی جماعت کے ایک سیکشن کی ہو رہی ہے. اچھا دنیا بھر کی جماعتیں ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برازیل میں ہے، کوئی اس میں لندن میں ہے، کوئی کسی جگہ ہے، تو ان میں سے کینیڈا بھی ہے. اور کینیڈا میں بھی کئی چیپٹر ہیں، ان میں سے جو کیلگری کا چیپٹر ہے انہوں نے اپنے سیرت النبی کا کانفرنس کا نام ختم نبوت کانفرنس رکھا ہے. اچھا، مرزا صاحب اس میں شرکت کریں گے ویسے؟ اچھا، تو مطلب جو ہم جو جلسہ کرتے ہیں ہر سال ہی کرتے ہیں سیرت النبی کا، تو سیرت النبی کا جلسے کے جگہ پر ختم نبوت نام رکھ لیتے ہیں. ہاں یہ نام رکھا، بس اتنا فرق ہے. جی ہاں تو بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے ختم نبوت کا تو نہیں نا بول رہے کہ جو بھی یہ بات کر رہے ہیں. مرزا مسرور صاحب اس میں شرکت کریں گے ویسے؟ نہیں کریں گے وہ. اچھا، چلے یہی اصل میں میرا کہنا تھا اس سلسلہ میں کہ اگر اس طرح ہو جائے نا کہ مرزا مسرور صاحب کو اگر وہ پچھلے تمام یہ مسلمانوں کو کم از کم یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ آج کے بعد مرزا بشیر الدین کا حوالہ نہیں دیں گے کیونکہ مرزا مسرور صاحب نے ان کو ریپیل کر دیا ان کی باتوں کو. یہ تو آپ کا خیال ہے نا، مطلب کہ ایسا ایک ہے اصولاً ایسا وہ کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے یہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کی مرضی ہے. ہاں یہ بات تو درست ہے آپ کی. ٹھیک ہے، بس وہ ایک حسن ظن ہوتا ہے نا بسا اوقات انسان یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے وہ کسی بھی بات کے متعلق کوئی رائے دیں کہ اب وہ والا نہیں بلکہ یہ میرا موقف ہے، یہ اس وقت سٹینڈنگ آرڈر ہے، تو وہ کر سکتے ہیں ایسا، لیکن کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ان کی مرضی. ہاں یہ ظاہر ہے، تو ان کی کیا مرضی ہے ان کی، ٹھیک کر رہے ہیں.
अच्छा मैंने सुनो जी सॉरी साहब, आप जी करें जी बात, लेकिन वो तारिक जी नहीं चौहान अमर साहब से कोई रहील भाई बात समझना चाहते हैं, शायद उन्होंने कॉल दोनों ने डाली हो नीचे। हाँ हाँ रहील ठीक है। अंसारी साहब कहते हैं कोई बात समझ नहीं है, खराब है तेरे अक्ल कुलूब, उसका कोई सफा है 490। तो चौहान साहब समझा देंगे उनको अगर हाँ जी, टाइम उनके पास हुआ तो। हाँ चौहान साहब हाँ जी। रहील अंसारी साहब को आप जानते हैं ना, बड़ी अच्छी बात करते हैं सब जो, या वो कह रहे हैं कोई समझना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। जी ये सैफ अहमदियत इनको मैं बता रहा था कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की ऐसे भारत है, वो पूछ रहे थे ये कहाँ है, तो मैंने इनको ये बता रहा था। असल में ना मिर्जा साहब ने बाज जगह पर जो लफ्ज हकीकी का है ना, उसे मुख्तलिफ मानी में, यानी हकीकी का मानी शरीयत वाला भी मुराद लिया है और हकीकी का मानी हकीकी भी लिया है। ये उनके लिए मसला बन गया, उनके बेटे के लिए, कि अब इसको हकीकी को, उन्होंने पहले तो उनको लाहौरियों को कहा कि भाई हकीकी यानी जो शरीयत वाली है वो नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये जैली और नकली और आर्टिफिशियल जो आप कहते हैं कि बिल्कुल गैर हकीकी चीज है, तो नहीं, नबूवत उनकी हकीकी है, यानी हकीकत अच्छा के अच्छा, मानों में वो भी हकीकी ना जरूर है। मसला क्लियर। मुझे लगा कि शायद वो ये कह रहे हैं कि हकीकी बमाना शरीयत लाने वाले नबी हैं वो, ये नहीं, मतलब वो कह रहे हैं। हकीकत का मानी हकीकी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो फिर तो बात होगी ना क्लियर। फिर तो आप भी मानते हैं ना उनको हकीकी नबी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, लो जी, ऐसे दूर जाने की लोड़, ब्राइट स्टार सर ऐसे कम हो गया। हाँ जी, जी जो हजरत ने कह चौहान दी साहब ठीक है। चौहान साहब उत्ते लो हम अलाओ, हम चौहान साहब भी मंदिर में है, उन्होंने हकीकी नबी। हम जो कहते हैं ना कि वो हकीकी नबी नहीं है और गैर तशरीह है, उससे मुराद यही होती है कि वो कोई नई शरीयत लेकर आने वाले नहीं है। जो लोग उनके ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि वो एक नई शरीयत लेकर आए हैं। ये जो आप सैफ अहमदियत साहब लोग कहते हैं कि वो शरीयत वाले नबी हैं और शरीयत की लेके आए, ये कौन इल्जाम लगाता था? ये इल्जाम लगता रहते हैं नहीं, ये। कौन लगा, पहले लगता था या अब लगाते हैं? अभी अभी भी लगता है है जी, ये अभी भी लगता है, पहले भी लगा था। और ये यहाँ जो तो रोज ये देखने में आता है लफ्ज नबी नबी हो रहा होता है, नबी है या नहीं है, नबी है या नहीं, बस ये हो रहा होता है, शरीयत का लफ्ज नहीं, अभी नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, मोहम्मदिया पॉकेट बुक जो है उसके अंदर ये इल्जाम लगा हुआ है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर। अच्छा ठीक है। उनका शुमारा, उसकी मोहम्मदिया पॉकेट किताब बुक तो खोल कोई के देख। होगी ना? नहीं, आपने एक मिनट ना, आप कहते हैं कि कोई किसी ने नहीं लगाया, तो पहले तो मैंने नहीं कभी गौर किया था इस बात पे, लेकिन अब मैंने कोशिश की कि मैं निकाल लूं कि कोई है बात। तो उसके शुमारा नंबर 31 के अंदर, किताब है। हाँ जी एक मिनट, उसके शुमारा नंबर 31 के अंदर उन्होंने यही एतराज किया है और ये काफी पुरानी किताब है। शुमारा नंबर 31 मिर्जा साहब के जमाने की किताब है या बाद मिर्जा की? साहब के जमाने की हो नहीं हो उससे मसला नहीं, मसला ये है कि उन्होंने मिर्जा साहब एतराज के तो किया जमाने है। की कोई किताब या उस वक्त के कोई मोतबर आलम हो जिन्होंने उन पे ये नहीं इल्जाम नहीं, उस वक्त ये तो बात नहीं आपने पहले की थी कि कोई करता है कि नहीं, आपने बोला कोई करता है, मैंने आपको करते हुए दिखा समझ दिया। नहीं चाह, मेरी बेवकूफी जो हो गई है वो उसके लिए तो मैं मदद खा हूँ, लेकिन मैं नहीं आप ठीक है, आपने अर्ज कर दी बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये दो बातें बता दें, रहनुमाई कर दें कि क्या रहनुमाई कर तो रहा था कि ये वाली जो बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि किसी ने ये नहीं एतराज किया, मैंने नहीं कहा, तो मैं आपको यही, मेरा तो सवाल तो है, मैं नहीं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मैंने दिखा दिया इसके ये इतराज किया जाता है कि वो शरीयत लाने वाले नबी थे। नहीं नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्या मिर्जा साहब के वक्त में जो उनके मुखालफिन थे, जिस तरह मौलवी मोहम्मद हुसैन थे, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी थे, शेख नज़ीर हुसैन थे, या और भी कोई नाम होगा,
उनमें से किसी ने ये कहा कि आपने शरीयत वाले नबी होने का दावा किया है, कोई है कोई उस वक्त के किसी रिसाले में, किसी इस किताब में? इस वक्त के आपको दिखा दी, उस वक्त के नहीं तो चलो इस वक्त का तो आपको नहीं, दिखा दिया ना। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वह पूछ रहा हूँ कि अगर आपके कोई जरूरी नहीं कि आपके इल्म में हो, आपके सामने हो, नहीं तो नहीं, कोई हर्ज नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि क्या। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ ना कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये बोला ना कि ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हाँ हाँ, तो वो इल्जाम शरीयत लाने वाले नबी का ही लगाया लेके आया है। क्या मिर्जा साहब ने किसी जगह लिखा है कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि यही, हाँ जी, ये उन्होंने जब क्लियर की कि मैं शरीयत लाने वाला नबी नहीं हूँ, तो इससे नहीं, किसी यही जगह बात साबित होती है, एक मिनट, इससे यही बात साबित होती है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यही उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे लोग कि वो शरीयत लाने वाले नबी का दावा करते हैं, तो जिसकी क्लेरिफिकेशन उन्होंने दी है। मेरा आजकल किस जगह उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि मैं शरीयत लाने वाला नबी हूँ? किस, ये जो फरमाया ना कि मेरे ऊपर ये इल्जाम जाहिर मुखालिफ लगाते हैं कि मैं नबी हूँ, यही इम्प्लाइड है, जिसका जवाब उन्होंने ऊपर दिया हुआ है कि मैं जो हूँ ना शरीयत लाने वाला नबी नहीं हूँ, ये जो नहीं, लोग फहम पेश करते हैं। उनका अपना कहना है कि मैं शरीयत लाने वाला नबी नहीं हूँ। हाँ, और लोगों का ये लोगों की लिखी हुई बात मौजूद है कि दावा तो करते हैं गैर तशरीही नबूवत का, लेकिन इसके खिलाफ तशरीही नबूवत का इद्दा करते हैं। ये बात तो उनके मुखालिफ करते हैं। नहीं, मेरा मकसद मुखालफ करते हैं कि जनरल बयान दे देना और बात है, किसी आलम ने जो उनके मुखालिफ थे कभी ये आलम ही है, ये आलम ही है, और इसका जवाब भी आलम ही लोगों ने दिया हुआ है कि जो अच्छा, ये जो अरबईन की तहरीर है, उससे गैर अहमदी लोग यही तो तासुर लेते हैं, या क्या तासुर लेते हैं कि वो जो तहरीर है कि कहो कि साहिब शरीयत के एक मिनट, वो तारीर ये है कि ये भी समझना चाहिए कि हाँ होती है, हाँ, ये वाली किसी वही इलाम वाले साहिब इलाम को अगर उसमें अवामर और नवाई हो, शरीयत किसी इन्हीं कंपोनेंट्स का नाम है ना। ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज है, जिस हाँ जी, ने अपनी वही के जरिए से चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, इस तरह की है। हाँ, तो और मेरी वही में अवामर भी हैं और नवाई भी हैं। हाँ जी, इससे एतराज है कि ये जो ये किया जाता है। हसानी साहब, गौर से देखें, इससे क्या एतराज निकलता है इस इबारत से। ये नहीं अगर आप, कि उससे क्या एतराज निकलता मैं है, कहता हूँ आप इस इबारत को गौर से देखें, पढ़ें, समझें, और ये इससे क्या एतराज निकलता है गैर अहमदियों के नज़दीक। यही एतराज निकलता है ना कि वो तो साहिब शरीयत होने का दावा करते हैं और उनके ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया गया है। तो सुबह शाम जो गुफ्तगू होती है वो सिर्फ इस बात पे होती है कि क्या मिर्जा सुबह शाम गुफ्तगू होती है, वो नहीं, इधर इस इबारत की बात हो रही है कि इस इबारत के अंदर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुखालिफ, इस इबारत के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात वंस इन ए वाइल कभी किसी जगह आती होगी, अक्सर लोगों को तो इसका पता ही नहीं। और नहीं, ये मिर्जा साहब का अपना दावा है ना, लोगों का तो नहीं है ना। मिर्जा साहब कह रहे हैं ठीक है, शरीयत वाला हूँ, शरीयत वाला नबी अपने आप को कह रहे हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, बातें कह रहे हैं तो इस पे एतराज, इस पे तो फिर एतराज यही बनता है ना। इस पे एतराज क्यों करना है, वो मिर्जा साहब जो कह रहे हैं बस ठीक है। हाँ, तो बस ठीक है। हाँ जी, तो शरीयत वाले तो हैं। ये कहना कि किसी ने ये नहीं कहा कि वो शरीयत वाले, ये अपनी बात है, मिर्जा साहब की अपनी बनाई हुई बात है, ये किसी ने नहीं बोला। मैं अर्ज कर रहा हूँ ये जो तारीर आपने रेफर किया, ये लोगों का इतराज तो नहीं है ना, ये तो मिर्जा साहब का बयान है। मैं कहता हूँ कि लोगों का एतराज आपको दिखा दिया जाए इस तहरीर के ऊपर, तो आप लोगों का एतराज भी नहीं मानते। मैं अर्ज कर आप कहते हैं कि नहीं, मिर्जा साहब के जमाने के वो जो पुराने हो नए हो वो दिखाए। मैंने आपको दिखा दिया कि भाई मुखालिफ ये एतराज करता है ये इस तहरीर को लेके। मुखालिफ आपने नहीं दिखाया, मैं तो सिर्फ इतना मैंने आपको दिखाया है मुखालिफ। तरह की बातें हो सकती हैं। ये मुखालिफ है जिसने मोहम्मदिया पॉकेट बुक लिखी है, बजवाब अहमदिया पॉकेट बुक, मौलाना अब्दुल्ला साहब जो है कोई अमृतसरी, इन्होंने लिखी है मोहम्मदिया पॉकेट बुक, इन्होंने एतराज किया है।
यार आप तो सैनी साहब की आवाज ही नहीं हमें आने दे रहे। आप एक तो मतलब माइक के साथ ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, दूसरा ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उनकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। उनको भी बात करने दें सैनी साहब को। जी अस्सलाम अच्छा, मैं वालेकुम। माजरत कर लेता हूँ अगर इस तरह की कोई बात है, लेकिन बात पहुंचानी है। आवाज को तो आपने दबा ही अच्छा, दिया तो कोई चक्कर नहीं। हाँ लेकिन जी, हाँ जी, सैनी साहब करें आप गुफ्तगू, मैं म्यूट लगा लेता हूँ। जी हुसैनी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी जी बिस्मिल्लाह। हुसैन साहब एक सवाल है मेरा आपसे और जी आमिर नज़ीर साहब जो इधर अलामा साहब बैठे हैं उनसे सवाल है। कल ये एक ब्राड पे बैठे हुए थे 313 की ब्राड पे, जी जी और 313 जो शख्स है उसको मैं एक वो सुन रहा था कि वो शदीद जो है ना शातमियत उसने एक जगह की है, गुस्ताख रसूल और दैरिया शख्स है। इनसे जब मैंने पूछा कि आमिर नज़ीर साहब ये इधर इसकी ब्राड पे क्यों बैठे, इसके तो मैंने देखी है एक वीडियो और उसमें तो मैंने कानों को हाथ लगा लिए कि ये शख्स इस तरह वो करता है। तो उसके जवाब में आमिर नज़ीर साहब ने जो है ना मेरे साहब पर हमला कर दिया और वो दुश्मन तराजी शुरू कर दी। आमिर नज़ीर साहब के ये दो रुख क्यों है? आपकी ब्राड में बैठे ये इतने प्यारे मुसलमान बने होते हैं और दूसरी ब्राडों पर ये इतनी शातमियत करते हैं और इनकी जुबान ऐसे चलती है कि अल-अमान अल-अमान। ये जरा बता दें ये दो मुनाफिकत क्यों करते हैं? अलामा साहब बैठे हुए हैं, वो आपको खुद जवाब दे देंगे। जी मैंने सिर्फ सवाल किया था, उसके जवाब में बजाय जवाब देने के हमारे मुसलमानों का मसला है नहीं, वो सैनी साहब आपसे इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। इन्होंने गालियां दी हैं। मुझसे जवाब चाहते हैं? हाँ अच्छा मैं दे देता हूँ। बात ये है कि कोई कि जिसका आपको 313 का या 303 का नाम दे रहे हैं, कई बंदे होते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो साबित हो, या उनकी कोई बात ऐसी होती है जिससे ये मुतरश्शे होता हो। तो हर आदमी के इल्म में तो नहीं होता, तो किसी ब्राड पे भी इंसान जा सकता है। इसलिए ये कहना कि आपके इल्म में था कि उसने कोई ऐसी बात की थी इसलिए उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो शातम रसूल है और वहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। किसी के ख्याल में होगा और किसी के इल्म में नहीं होगा। इसलिए ये किसी ब्राड पे चले जाना कोई ऐसा जुल्म की बात नहीं है, उसको थोड़ा सा माफ रखें, उसमें थोड़ी नरमी रखें। दूसरी बात आ गई ये कि वो ये दुश्मनाम तराजी करते हैं या मिर्जा साहब को गालियां देते हैं, यहाँ ये एक अरसे से बैठ रहे हैं। मेरा चैलेंज है ये कभी भी किसी बात में पहल नहीं करते, खामोश बैठे रहते हैं और इन पर आकर चांदमारी हो रही होती है। लोग आके इनके ऊपर, इनके जाने के बाद भी लगे रहते हैं। कल को 2-2.5 घंटे इनके ऊपर मेरे ऊपर मुझे नसीहतें करते रहे हैं कि तुम मानदे अहमदियत की तायीद करते हो। वो तायीद क्या थी वो सुन लें। वो ये थी कि कल जब ये तशरीफ लाए तो ये जो ही दरवाजे से एंटर हुए तो आगे एक अहमदी ने इनके ऊपर बछाड़ कर दी बुरी बातों के, बुरे लफ्जों की। तो मैंने उनको उसी वक्त कहा था कि ये तो मुनासिब नहीं है, एक बंदा आपके घर में आ रहा है, आपकी मजलिस में आ रहा है, उसको बैठने तो दो, उसको बात तो करने दो। ये तरीक ठीक। इस मेरी बात को उन्होंने बहुत बुरे तौर पे लिया कि मैंने इनकी तायीद में ये बात क्यों कही है। तो मैं हर आदमी की तायीद कर सकता हूँ जो भी जिस मौके पे कोई सच पर वाक़या हो और उसके खिलाफ कोई ज्यादती हो, वो कोई भी हो, अहमदी हो, गैर अहमदी हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जो भी सही होगा उसको सही कहेंगे। तो इन्होंने ये पहल नहीं करते, ये यहाँ बैठे हुए हैं, हम सुबह से बैठे हुए हैं, कोई इन्होंने बात अभी तक भी नहीं की। बहुत अच्छे माहौल में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए पुरानी बातों को, गड़े मुद्दों को कहीं से उखाड़ के ला के उस मौजू को बदलना और उस पर खींच के ले जाना, ये मैं आपकी खिदमत में भी बसादब गुजारिश करूंगा कि ये ना करें। वो जिस जगह कोई बात हुई है या होगी तो वहीं कर लेना। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ ऐसे ही चल रहे थे, यहाँ इल्मी गुफ्तगू हम कर रहे हैं। अभी बात ये चल रही थी कि क्या मिर्जा साहब पर शरीयत वाला नबी होने का इल्ज़ाम उनके मासर उलमा ने कभी लगाया कि आप शरीयत वाला नबी होने का दावा करते हैं, या अब कॉमनली जब होते हैं एतराज़, जब कहा जा रहा होता है कि ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, नबी होने का दावा करते हैं, नबूवत में
नबूवत तो बंद है, ये नबूवत का दावा, तो इसमें शरीयत का लफ्ज बार बार आता है या सिर्फ नबूवत का ही आता है? मेरा तो ये तजर्बा है कि नबूवत का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है दो तरफा। शरीयत का कोई नहीं इल्ज़ाम लगाता, ना कोई बात हो किसी एक आध किताब में, जैसे वो बता रहे हैं कि मोहम्मदी पॉकेट बुक में ये इल्ज़ाम होगा, ठीक है, उन्होंने कोई इतराज़ इकट्ठे किए होंगे, वहाँ लगा दिया होगा तो लेकिन कॉमनली हम जो बात कर रहे होते हैं उसमें नबूवत के दावे की बात, खातम नबीयीन में भी नबूवत की बात हो रही है, शरीयत वाली बात कोई नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी एक मेरा जरा कम इलम बंदे का कोई क्लियर करो जी जी। इस गैर शरई नबी होंगे ने एक्चुअली कोई? गैर शरी नबी नहीं हो सकता, गैर शरी जिन्हों नबी कहिए ना, हाँ जी, वो नबी नहीं हो सकता, वो तो एक गाल है एक किस्म दी। हाँ नहीं मतलब है कि वो बंदा भेजन की जरूरत की अल्लाह नू? अल्लाह ताला कदे भी गैर शरी नबी नहीं भेजदा और गैर शरी लफ्ज नहीं लगांदा किसी दे नाल। कि लोकां ने सानी साहब ये गैर शरी क्लियर करें ना, हाँ जी, इसको अनएम्बिगुअस नहीं छोड़ें, इसको क्लियर करें कि अभी ये जो व्यापारी साहब को क्लियर करें कि गैर शरी से क्या मुराद होती है। साहब जरा खामोश हो, शरी मैं तो मिसाल दिना वा एक जी जी सिंपल जी मिसाल है, बस ड्राइवर एक जी जी ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਂਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ शरीयत थोड़ी बहुती शरीयत ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ शारे शीन अल शाह और रे और ऐन, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚ ਗਾਲਬਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਬੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਬੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਂਝ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਹੀ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸਤਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ। हाँ जी, अगर किताब उतरी का अगर स्टैंडर्ड है ना जी जी, फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी शरई नबी नहीं आया, क्योंकि किताब किसी है लोगों के दरमियान एक इस्तेलाह है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ कि ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ किताब मिली है, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ किताब नहीं मिली। क्योंकि ऐसा कोई मतलब हिस्टोरिकली ऐसी कोई किताब नहीं जिहदे बारे किसी ने दावा किया हो कि मेरे ते उतरी है, या जिहदे बारे लोगों का अकीदा हो कि इसके ऊपर उतरी है। जी ठीक है, इस तरह ही ठीक तुसीं फरमा रहे हो। मतलब मां सिवाय कुरान के अलावा जी जी कोई ऐसी किताब नहीं जिहदे बारे कि होवे कि नबी कुरान ही कामिल शरीयत है, बिल्कुल इस तरह ही। सही फरमाया तुसी। आमिर साहब रोशनी पाओ। मैं सैनी साहब ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਜੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, AESFM ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਦੇ 167 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਹੀ ਚ ਅਮਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਤਹਿਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ।
کہ اربعین دے فلانے صفحے تے مرزا صاحب نے یہ گل لکھی اور یہ گل جہی وہ پیش پہ کرتے ہیں سیف احمدیت صاحب کہ جدی وہی وچ چند اوامر ہون چند نہیں ہون بذریعہ وہی ہو چند اوامر بیان کر دے نہیں بیان کر دے وہی صاحب شریعت ہو جاتا ہے، وہی صاحب شریعت ہو جاتا ہے۔ اور اگے لکھیا ہے اور میری وحی میں اوامر بھی ہیں اور نہیں بھی۔ کی نتیجہ نکلے گا تھا؟ البتہ جڑے نذیر صاحب نے نا، نذیر بلال صاحب، انہاں دا ساڈے نال اتفاق ہے، کہندے نے کہ مرزا صاحب دا نبوت دا دعویٰ نہیں ہے، نہ شریعت والا نہ دوجا، نبوت دا دعویٰ نہیں، لیکن ان جو نبی نے یہ فرمایا نذیر صاحب نے۔ بڑا نادر کلام ہے۔ کیوں نذیر صاحب دعویٰ نہیں نا مرزا صاحب دا؟ جی پیارے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث وچ فرمایا کہ میرے اور مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اے پھر اے ذرا گل مینوں پھر سمجھا، میں بھی یہی گل کیتی ہے۔ آپ فرما رہے ہو کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، پھر فرما رہے ہو میرے بعد نبی ہے، یہ کی مطلب ہے؟ یہ ساڈا سوال تے نہیں سی نا، ساڈا سوال یہ بھی جیڑی تسی گل فرمائی ہے 2-3 دن پہلے وہ تے قائم ہونا کہ مرزا صاحب دا نبوت دا دعویٰ نہیں ہے لیکن وہ ہیں نبی نے، یہ گل ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، انہوں نے فرمایا کہ میں مجاز دے رنگ وچ نبی ہاں، لیکن نبوت دا دعویٰ انہاں دا نہیں ہے۔ جی نبوت دا دعویٰ نہیں ہے۔ اے سیف احمدیت صاحب کہندے نے کہ وہ نبوت دا دعویٰ ہے لیکن شریعت والا نہیں ہے، دوجا ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا کوئی دعویٰ نبوت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیڑے رنگ وچ ہے؟ اس طرح اے جڑی گل ہے نا کہ مجاز جڑی نبوت ہے، ذل جڑی نبوت ہے، استعار جڑی نبوت ہے، اے دے بارے آپ نے فرمایا اس طرح میں نبی ہاں، اس طور سے میں نبی اور رسول ہوں جس طور سے میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ جی اس طور سے میں نبی رسول ہوں۔ انہوں یہ آخیا میں نبی اور رسول ہاں یہ انہوں نے آخیا کہ اس طور سے میں نبی اور رسول ہوں جس طور سے میں نے ابھی بیان کیا ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے آخیا کہ لوگ میرے پر جو جاہل مخالف ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جی حالانکہ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ہاں درست ہے گل۔ تو دونوں باتیں اگر جوڑ کے دیکھی جائیں تو یہی ہے نا کہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے لیکن اس طور سے وہ نبی اور رسول ہیں۔ یہ سیف احمدیت صاحب آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ اسی طور سے ہم مانتے ہیں، اسی طور سے نبی رسول ہیں۔ اللہ نے نبی اور رسول پکارا، بس اس طور سے مجاز کے رنگ میں، استعارے کے رنگ میں نبی رسول ہیں۔ ان کو نبی رسول کہہ کے پکارا کہ ان کا نام نبی رسول رکھ دیا۔ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ تو یہی بات ہم چاپ کرنے بات۔ سیف احمدیت صاحب آپ بات کریں۔ جی ہاں جی، مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں اس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے نبی ہیں جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کہا ہے نا، اس طریقے سے نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طور سے نبی اور رسول کہا ہے؟ نبی رسول کہا ہے، نبی کہا ہے، اس طور سے نبی ہیں۔ کس طور سے انہوں نے کہا ہے نبی؟ جس بھی طور سے کہا ہے اس طور سے نبی ہیں۔ نہیں، کس طور سے کہا ہے اور کہاں کہا ہے؟ کدھر آپ ریفر کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کہا ہے، اور جس طور پر ان کو نبی کہا ہے اسی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی ہیں۔ ہاں وہ تو 73 حدیث ہے، اس میں 4 بار نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، وہ جہاں پر بھی ہے لیکن نبی کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے اور اسی طریقے سے نبی ہیں۔ پھر جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ ہاں دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 73 حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کہا ہے، نہ مجازی کہا، نہ ذلی کہا، نہ بروزی کہا، نہ غیر حقیقی کہا، نہ غیر تشریحی کہا، نہ غیر مستقل کہا، نہ فنا فی الرسول کہا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف کہا نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ عیسیٰ نبی اللہ عیسیٰ نبی اللہ۔ اچھا، ان سب مجازی ہو غیر حقیقی
की हो, इस तरह की नबूवतों से तो होगा आपको इख्तलाफ। लेकिन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का कहा, नबूवत का लफ्ज़ नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उससे तो नहीं ना इख्तलाफ। जो जिस बात से आपको नहीं इख्तलाफ, उस टाइप का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दावा मान लिया जाए तो क्या इख्तलाफ है? थोड़ा सा माइक से मुंह पीछे करके बात करें ना, आपकी आवाज पहले भी मैंने कहा कि बहुत जोर की आ रही है। जिस तौर से मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया है उस तौर से मान लिया जाए। किस तौर से उन्होंने नबूवत का दावा किया? मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबीउल्लाह, उस तौर से तो आपको नहीं ना कोई इख्तलाफ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ये जो तफसीर है कि गैर हकीकी, गैर तशरीही, इससे तो इख्तलाफ है। तो लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी कहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, उस टाइप का नबूवत का दावा अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मान लिया जाए तो कोई इख्तलाफ तो नहीं होता फिर आपके नज़दीक? नहीं, मिर्जा साहब का कैसे नबूवत का दावा मान लिया जाए? ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने नबी कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने नबी कहा, तो मिर्जा साहब के बारे में हम ये बातें कैसे फर्ज कर लें भी मिर्जा साहब को मान लिया जाए? क्यों मान लिया जाए मिर्जा साहब? मैंने ये बात की है, दोबारा सुने, मैंने ये बात की है कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल के नबी थे, रसूल थे, या वो फोत हो गए। अल्लाह ताला ने उनको फोत कर लिया। अल्लाह ताला ने, हाँ जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दे अभी, कि वो फोत हो गए। ये भी आप बता रहे हैं ना फोत हो गए हैं। हाँ जी, बात मेरी ये फोत होने पे बात खत्म नहीं होती, मेरी आगे बात है। बात ये है कि वो तो हो गए फोत, तो बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा बिन मरियम की कर रहे हैं, और वो जरूर आएंगे, और जिस आने की बात कर रहे हैं उस तौर पे जो नबी उनको कहा है, उस तौर पे नबी मानना, इसमें कोई इख्तलाफ तो नहीं होना चाहिए आपको, या उसमें इख्तलाफ है? इसमें तो सत्ता इख्तलाफ ही इख्तलाफ है। ये तो सिरे से तो बात आपस में जुड़ती ही कोई नहीं ना। नहीं हसानी साहब, एक मिनट, ये जिस तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी कहा है, उस तौर पे नबी का तो इख्तलाफ नहीं ना होना चाहिए। ये बात कहना है कि रसूलुल्लाह तो किसी को नबी नहीं बना सकते, ना उन्होंने बनाया है ना। नहीं, वो ये बात ही नहीं की मैंने कि वो नबी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। बात ये है कि मेरा ये बात है, नहीं, बात ये है हसानी साहब, बात ये, आप बात को नहीं समझ रहे। बात मेरी ये है कि जिस तौर पे मिर्जा साहब ने जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो भी बातें की, के उनसे तो इख्तलाफ हो गया कि नबूवत की किस्में, जो किस्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की मान रहे हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि ये वाली किस्म जो है ना नबीउल्लाह, ये आ जाए, तो इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं ना है फिर। सवाल ये है, जो बात आपने फरमाई है, पहली बात तो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल अल्लाह ताला ने बनाया है, और अगर वो फौत हो गए तो फिर उनके आने की खबरें सच्ची नहीं है। वो तो फिर बाद में देखा जाएगा कि कौन सी खबर सच्ची थी, कौन सी नहीं। बात सिर्फ ये नहीं हो रही कि उनके आने की खबर इस वक्त सच्ची, जो अच्छा, आप तो ये मानते हैं कि वो बातें झूठी हैं। मेरा सवाल फिर आपसे नहीं बनता। ये मैंने नहीं कहा झूठी हैं, मैंने कभी झूठ वाला लफ्ज नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो बातें फिर सच्ची होगी। वो खबरें जो फौत होने के वाले के मुतल्लिक हो कि वो आएगा, वो सही नहीं होता। हाँ जी, उस पे नहीं हमारी बहस हो रही है, आप बात को समझे। मैं ये कह रहा हूँ, उसी पे रख रहे हैं ना आप, जिस पे भी बुनियाद रखने वो बात नहीं, बात हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस किस्म की नबूवत, जिस तौर पे नबी कहा है, रसूलुल्लाह ने तो नबूवत की बात। हुसैनी साहब सवाल मैंने कर लिया, उनको जवाब देने दे, क्या जवाब देते हैं? अच्छा, पहली बात मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने उस दिन बताया कि आप मेरे बेटे की उम्र के हैं। मैं तीसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी माइक से पीछे कर लेंगे, आपकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है। वो ना हुसैनी साहब की तो आवाज़ ही नहीं आप निकलने दे रहे थे, थोड़ा सा माइक के पीछे मुँह करके बोलो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا ہے نبی اللہ. آپ کہتے ہیں کہ یہی نبی اللہ اٹھا کے یہاں مرزا صاحب کے لیے استعمال کر لیا. یہی سوال ہے نا آپ کا؟ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ چوہان صاحب نیچے لکھ رہے تھے کہ یہ غلام احمد ابن چراغ بی بی ہیں، تو ان کے لیے وہ لفظ کیسے استعمال کر لیں؟ ہمیں تو یہی سمجھ نہیں ان کو آ رہی کہ یہ شخصیت کا اختلاف ہے بھائی. وہ اور شخصیت ہیں جس کے متعلق نبی اللہ کہا گیا مسلمانوں کے مطابق، اور مرزا صاحب کسی اور بات کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ یہ وہ دلیل سنا کر حدیث سنا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا مان لیں، یہ عجیب بات کر رہے ہیں. انکل طارق نہ کریں، آپ صاحب کو بات کرنے دیں اور سنیں ذرا بھی تھوڑی دیر. نہیں وہ کیا اس کو وہ بات صحیح نہیں کرنا نا، غلط بات کر رہے ہیں. دو شخصیت کی بات ہے. ابن مریم ابن چراغ بی بی ابن مریم نہیں ہو سکتا. وہ جو جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوگا، مسلمانوں کے نزدیک وہ رسول الا بنی اسرائیل ہے جو آسمان پر بیٹھے ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے. اچھا صاحب یہی ان کو مرزا صاحب نے تو یہ والا دعویٰ نہیں نا کیا کہ وہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں. چوہان صاحب یہی صاحب بتا رہے ہیں ان کو، آپ ویٹ کر لیں ذرا. مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں مسیح ہوں. یس یہی تو بات ہے، یہی تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو اصل عیسیٰ ہے. میں کہتا ہوں صبر سائڈ بھائی ان کو ایک بار بات ان کی کمپلیٹ کر لینے دیں، کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کدھر تک پہنچتے ہیں. ہاں جی دوبارہ آپ سوال ہی غلط کر رہے ہیں. اے سے لے کے زیڈ تک دوبارہ سے شروع سے سنائے ذرا ہمیں. کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایک ریپیٹ بات بار بار آپ کر رہے ہیں، لیکن بات آپ کی غلط ہے بنیادی طور پر. ہم اور آپ جوان صاحب آپ نے جو بات کہنی ہے ان کو نگیٹ نہ کریں، آپ اپنی بات کریں، جو بھی اس میں اعتراض ہے وہ ریپیٹ وہی کرتے جا رہے ہیں نا. طارق صاحب آپ ایک دفعہ بات کر رہے ہیں، آپ ایک دفعہ بات کریں، جو بات آپ نے کی ہے دوبارہ کریں ایک دفعہ. میں نے یہ کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے خدا کی قسم مسیح ابن مریم تم میں نازل ہوگا، اس حدیث کا مطلب یہ مسلمان لیتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو آسمان پر زندہ. آپ اپنی بات کریں، انہوں نے اپنی بات کریں، آپ اپنی بات کریں. آپ کیا لیتے ہیں؟ میں کیا لیتا ہوں؟ ہاں جی میں تو کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. تو یہ جو حدیث آپ نے پیش کی اس پر ہے، اس پہ آپ کا کیا مطلب؟ ہاں اس کا میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون. نہ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، میرے پاس صرف خلفاء. سوال یہ ہے ہی نہیں، سوال ہی ہے ہی نہیں. بھائی اگلے کی بات تو سن لو نا، بیچ میں اپنے یہ سوال ہی نہیں ہے. یہ جو سوال ہے اس کا جواب سننے کا فائدہ نہیں. جواب پورا سنیا نہیں، سوال یہ ہے کہ بخاری شریف جواب پورا سنا نہیں اور سوال ہی نہیں ہے بیچ میں شروع کر. میرا یہ سوال ہے کہ بھئی بخاری کی یہ جو حدیث ہے، وہ ان کو زچ نہ کرو، یہ سہنی صاحب نہیں ہے، ان کو غصہ چڑھ جانا ہے. آرام سے بیٹا بات کرو ان سے چوہان صاحب سے، یہ غصے والے سانی بھائی تھوڑا طارق بھائی کو نیچے اتار دے کیونکہ بات خراب ہو رہی ہے. طارق بھائی کو نیچے اتار، تمہیں نا نیچے اتارے انکل آپ بات جو کریں، تم چوکیدار بن کے آئے تھے. ان کا حساب دیکھیں، ان کا حساب دیکھیں. دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اور باتیں ایسی کرتے ہیں جو ان سے کوئی ان کا تعلق ہی نہیں لگتا، کہ جیسے ان کا تو آپ لوگ مسیح موعود کو مانتے ہیں؟ خلاف مسیح موعود تو کہہ رہے ہیں میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں. آپ کہتے ہیں مسیح موعود جھوٹا ہے. ہم نے تو خلافت مسیح موعود کے مرنے کے بعد دل کی بات، یہ جو دل کی بات ہے نا آپ کی، یہ جو آپ کی دل کی بات ہے نا، سیدھا کہیں مسیح موعود کو مانتے ہیں. مسیح موعود کہہ رہے ہیں سیدھا 20 گھنٹے پہلے مرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں مجدد آئے گا. آپ کہتے ہیں طارق صاحب سیدھا کہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. ہماری مرزا خاندان کی نہیں نہیں نہیں، یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ. کہیں کہ وہ جھوٹا ہے نا، آپ مرزا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں مجددین کا سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری ہے، یہ دائمی روحانی خلافت ہے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں مرزا صاحب. صحیح طریقے سے مجددین کا سلسلہ بند ہو گیا، اپنی بات جو ہے نا صحیح طریقے سے رکھیں، قیامت تک صحیح طریقے سے رکھیں مرزا بات. صاحب کی احانت کر رہے ہیں، ہر جگہ مرزا صاحب کی احانت کر رہے ہیں. آپ دند بھی کٹ رہے ہیں. یہ جو ہے نا شرم نہیں آتی تم لوگ؟ سوال ان سے مرزا صاحب کی پوچھا بار بار جاتا ہے، احانت کرتے ہو، جواب ان کو سے جھوٹا لیا ثابت جائے کرتے تو ہو. وہ کہتے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں
आप लोग कहते हैं दिल की मिर्जा बात साहब ने निकालें, झूठ दिल बोला से है, कहें, दिल खिलाफत से तो शुरू कहें, हुई मिर्जा साहब के मरने के बाद, दिल से कहें कि वो ये झूठे आपका हाल हैं। है। ये हमारे ऊपर न तो कहें, आप मिर्जा उनको साहब को बोले क्या मानते कि हैं? हजरत आप उनका मसीह इनकार कर मौऊद चुके हैं। अलैहिस्सलाम आप सिर्फ झूठे मिर्जाई हैं। गद्दी को मानते हैं, आप और किसी को नहीं कहें आप कि वो मानते, झूठे हैं, आप ऐसे क्योंकि क्यों मिर्जा इतनी साहब ये मुनाफिकत किस इस्लाम, चीज की है दीन, रसूल यार? इस्लाम, ये आपका मुनाफिकत उनसे आपकी कोई किस ताल्लुक चीज नहीं की है। है कि आपको एक सिर्फ तरफ अपनी आपके मिर्जाई गद्दी से ताल्लुक है कि मिर्जाई गद्दी आपकी चले, इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है। साहब भाई इनको जवाब नहीं देना। मिर्जा साहब कह रहे हैं नबी नहीं आ सकता, ना नया ना पुराना। आप कहते हैं नहीं, नबूवत जारी है। इनको नहीं जवाब हजरत देना। मिर्जा साहब कहते हैं साहब म्यूट लगाओ, इनको हाँ, जवाब नहीं नबी देना। के आने से कसरे आप शान ना है। आप कहते हैं नहीं, नबूवत जारी आपको है। ये आपको आपको ये तो जेब शर्म नहीं है, देता, आपको रिहाई नहीं है। आपको ये जेब नहीं देता कि मिर्जा आप साहब कहते उनका हैं हजरत दिफा मोहम्मद सल्लल्लाहु करें, अलैहि वसल्लम आखिरी आपको नबी ये हैं, जेब ही नहीं उनके देता। बाद कोई नबी प्यारे नहीं आ भाई, सकता। आप कहते आपको हैं नहीं, ये नबूवत जेब जारी है, और भाई आपसे किसका पूछा जाए दिफा कहाँ कर जारी रहे है, तो आप कहते हैं जब अल्लाह हैं? चाहेगा। किसका दिफा कर रहे हैं ऐसे आप? आप लोगों के तारिक मज़हब का चौहान खेल साहब, फलसफे हैं, शर्म भी नहीं आपको आती किसका है। दिफा, किसका दिफा? हम ऐसा तो मज़हब है का खेल बेशरम, फलसफा है आपका। हम तो बेशरम है। अच्छा आप बताए किसका दिफा बेशरम कर रहे है, हैं? आपका हाँ जी, खलीफा हाँ जी, हम फासिक है, बेशरम, किसका दिफा कर मुजद्दिद रहे का हैं? मुनकिर फासिक होता है। मिर्जा साहब मैं कह कह रहे रहा हूँ हैं म्यूट लगाओ। आपका साहब, खलीफा फासिक है। म्यूट लगाओ, इनसे एंगेज ना हो। आप क्या बात समझ नहीं आ रही आपको? इनको मिर्जा साहब कह रहे हैं मुजद्दिद का मुनकिर फासिक है, उनको वमन जवाब नहीं कफर बाद ज़ालिका फ़उलाइकुमुल फासिकून। आपका खलीफा कह रहा है मुजद्दिद को ईमान लाने की जरूरत नहीं है। इनको जवाब नहीं देना। कितनी एहानत इस आपने की है मिर्जा वक्त साहब की। ये 88 लोग सुन रहे हैं कि ये किसका किस तरीके से आप मिर्जा साहब की दिफा एहानत कर करते रहे हैं? ये और मिर्जा साहब का जो इल्हाम था ना, ये मुहीन जो मन इरादा इहानता का, इस वक्त मिर्जाइयत रुस्वा हो रही है सारी साहब, दुनिया आपने में, जवाब ही देना है, इसी वजह से जवाब ही देना, कि आपने जवाब ही मिर्जा साहब देना। की इहानत की है। सब ज्यादा। वो दिख रही है यार। आप मिर्जाइयत जिस की तरीके से इहानत हो रही है इस वक्त आपके ये हाथों। अंदर का जो इसलिए अंदर की आपकी जो आपकी जिल्लत और बातें हैं रुसवाई आपका मुकद्दर बन चुकी हाँ है। हाँ, ये और कुछ निदा ने और कुछ बताया अर्ज कि करें? आपका कसर खिलाफत कसर खबासत है, जहाँ पे हर कोई अच्छा, लगा और हुआ है। कुछ आपको कोई शर्म या है? मिर्जा मसरूर साहब खुद उसको कह रहे हैं, तुमने खुद पेश किया था। शर्म तो आपको है, असल उसने शर्म है मिर्जा आपको। मसरूर कह रहा है उसको तुमने खुद पेश किया था। असल यानी मिर्जा असल मसरूर शर्म को है पता है आपको। कि यहाँ पे जना हो रहा है और वो जना को सपोर्ट कर रहा है, तो तुमने तो खुद पेश किया था। क्या बनते हैं भाई? नहीं जवाब नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, रहने दे। वो आते हैं, वो अपनी थोड़ी सी गैस निकालने आते हैं, कोई बात नहीं। जी जी इल्जाम लगाने से कोई बंदा ना तो सच्चा होता है, लगाने से कुछ नहीं होता। जी पहले इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, साहब और नाम इतनी अच्छी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम जी जी सानी साहब। जी जी अच्छा ये इस झगड़े का हम वो परसों आपने, आज तीसरा दिन है मेरे से, जी आपकी मेरे से मुलाकात एक हुई है मेरी। मैंने कहा पीएम आज साहब मेरी एक बात आ एक गई, आज गुफ्तगू, एक तीसरा मिनट दिन बात है। मैं कर लूं, फिर जी, उसके जी। बाद आप कंटिन्यू कर चलें, लिया, कर क्योंकि लें, बात कर लें, का आप कर तसलसल लें, टूट आप जाता है। कर लें। जैसा कि कर लें। अभी देखा आपने कि जैसा कि आपने देखा कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाले, उनका के बज़ाहिर तौर पर ऐसे लगता है कि दिफा करने वाले आज कैसे जो है मुझे एक बेशरम, बेगैरत और पता नहीं क्या क्या ये जो है ना इल्मी गालियां देकर गए हैं। तो इनसे किस चीज की तवक्को की जा सकती है कि ये कोई इल्मी बात करेंगे? कोई आकिल इस बात को कबूल नहीं कर सकता जो ये इनका रूड बिहेवियर और इनकी जो ऐसी बात, जैसे पता नहीं मैंने इनकी कोई जायदाद लेकर भाग गया हूँ, मेरी तो कोई गुफ्तगू किसी और शख्स से हो रही थी, ये ऐसे ऊपर आए और ऐसे इन्होंने बीच में काट कर अपनी जो है ना बात शुरू कर दी, जैसे पता नहीं इनकी मैं कोई जमीन हथे आके भाग गया हूँ। तो प्यारे भाई, अगर आपने मुझे बात कर लेने दे, क्योंकि वो बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं सका। बात यह है कि अगर आपने, हाँ जी, अगर आपने करनी है ना जमात अहमदिया की मुखालफत, तो सीधी तरीके से सामने से आके कर लें और उन लोगों में शामिल हो जाएं जिन लोगों के खिलाफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने काम किया। आप उन लोगों में शामिल होकर जमात अहमदिया के खिलाफ जो है ना मुखालफत करें। ठीक हो गया। आप बताएं जी टी अहमद साहब, आप क्या कह रहे हैं? सही होगी बात? सही है जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सॉरी सनी भाई, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था, ये आज तीसरा दिन है मेरे से आपकी मुलाकात का, और तीनों दिन माशाल्लाह बहुत सीखा है,
یہ کوئی وہ میں طنز نہیں کر رہا، میرا خدا جانتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، بہت ساروں کے عقیدے کھل کے سامنے آئے۔ پرسوں آپ نے نبی کی تعریف کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ بتائیں، یاد کرا دیں تو آپ نے نہیں، اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے روک لینا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نبی خدا چنتا ہے، جی صحیح ہے، یہی بات ہے، اور پھر اس کے انکار کی یعنی کھلی اجازت نہیں دے دیتا کہ تم مانو یا نہ مانو، کوئی بات نہیں، میں نے یہ چن تو لیا نبی کی لیکن مانو یا نہ مانو۔ نہیں آپ جمپ کر رہے ہیں۔ نبی کی تعریف جب آپ کرتے ہیں تو نبی کوئی بھی ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ثوابدید پہ اس کو چن لے اور اس کو نبی اور رسول کا خطاب عطا فرمائے، جی، اور وہ جو شخص یہ خطاب اپنے لیے سنے وہ اپنے اوپر خود ایمان لے آئے کہ میں نبی اور رسول ہوں، جی، یہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے قرآن کریم کی روح سے۔ ٹھیک ہے، اگلا جو مضمون ہے کہ وہ پھر لوگوں کے پاس آئے، لوگ کیسا رویہ ظاہر کریں، اللہ کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت لوگوں کو دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنی خواہش سے ماننا چاہے مان لیں، نہ ماننا چاہے نہ مانیں۔ بالکل صحیح بات ہے سر۔ یہ دوسرا حصہ 1 منٹ کے لیے اس پہ میں بعد میں بات کروں گا دوسرے حصے کا، لیکن جو پہلا حصہ آپ نے مفصل طور پہ بیان کیا ہے، جزاک اللہ، بہت اچھی ہے۔ اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس فارمولے پہ اپلائی کریں تو وہ پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، وہ نہیں پورے اترتے۔ اوکے، بتائیں، ایکسپلین کریں پلیز۔ وہ اس لیے پورے نہیں اترتے کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کسی جگہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اللہ اور رسول اللہ بنا دیا ہے اور میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، اپنے اوپر اپنے نبی اور رسول ہونے پر ایمان لے آیا ہوں، اور پھر انہوں نے اس کا انکار نہ کیا ہو۔ ان کی ساری کتابیں اس بات سے بھری ہوئی ہیں کہ وہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اس کو نبی نہ سمجھ لینا۔ نبی اور رسول کے لفظ ضرور استعمال ہوئے ہیں، نبوت کے، رسالت کے، نبی کے، لیکن یہ سب استعارہ کے رنگ میں ہیں، یہ اصل پر معمول نہیں۔ اور جو حدیث میں مسیح موعود کے لیے نبی اللہ کا لفظ آیا ہے وہ بھی اصل پر معمول نہیں، وہ بھی استعارہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے۔ تو اس لیے وہ اپنی نبوت کے اوپر خود قائم نہیں ہے کہ میں نبی اللہ اور رسول اللہ ہوں اور اسی طرح ہوں جیسے پہلے نبی اللہ اور رسول اللہ تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت لیکن حسینی صاحب لیکن حسینی صاحب جب وہ حضرت مسیح موعود نے کئی مقامات پہ اپنی کتابوں میں یہ درج کیا ہے کہ خدا نے مجھے نبی اور رسول کے نام سے پکارا ہے، یہ الفاظ ہیں، یہی ہے نا؟ تو جس کو خدا نبی اور رسول کے نام سے پکارے، میں یا حسینی صاحب یا ہر ایرا غیرہ اٹھ کے اس کی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نبی نہیں تو ہمیں کیا اختیار ہے؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہے۔ ہاں، میرا صرف یہ پوائنٹ تھا، نہیں میرا صرف یہ پوائنٹ تھا کہ جب خدا ان کو میں نے سن لیا آپ کی بات اور سمجھ بھی لی ہے کہ اگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نبی اللہ بھی ہوں اور رسول اللہ بھی ہوں، میں اپنے نبی اللہ اور رسول اللہ ہونے پر ایمان لے آیا ہوں اور میں اس کا انکار نہیں کرتا، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ نبی اللہ نہیں ہیں اور رسول اللہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ باتیں ہمیں ان کی بکس میں ملتی ہیں۔ ایک یہ ملتا ہے کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول ملتا ہے، وہ آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا ہے، سراج منیر میں صفحہ نمبر 5 جلد نمبر 12 پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری وحی میں جو لفظ نبی اور رسول کے آئے ہیں، نبوت اور رسالت کا ذکر ہے، بالکل آیا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ سب استعارہ کے رنگ میں ہے اور اصل پر معمول نہیں ہے۔ اور جو حدیث میں نبی اللہ کا لفظ آیا ہے وہ بھی اصل پر معمول نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں۔ اب یہ نگیشن ہے نا اس ساری بات کی، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں ان کا ہی کلام پڑھ رہا ہوں، اس وقت کتاب میرے سامنے نہیں ہے۔
with very respectfully, I disagree. I'm not disrespecting you, Sani Sahab, in any way or form. Believe me. لیکن آپ کی اس کیونکہ ایک طرف آپ خود بھی مانتے ہیں کہ خدا نے ان کو پکارا ہے، اور پھر ساتھ وہ واقعی وہ لکھتے ہیں کہ استعارہ کے رنگ میں اس کو لیا جائے، اس کو حقیقت پہ معمول نہ کیا جائے. لیکن جب خدا نے یہ تو نہیں ان کو الہام میں کہا، یا حضرت مسیح موعود نے کسی جگہ پہ یہ تو نہیں لکھا کہ خدا نے مجھے بتایا کہ یہ استعارہ اور مجازی طور پہ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں، یہی تو میں نے پڑھا آپ کے نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ نبی اور جی دوبارہ سن لیں جی وہ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کے لفظ میرے متعلق آئے ہیں، کثرت سے آئے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. یہ ہو گیا مثبت اسبات اس کا کہ ان کے متعلق نبی اور رسول کے لفظ آئے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ سن رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو گئی. یہ خدا کا کلام وہ بتا رہے کہ خدا نے مجھے نبی اور رسول سے پکار کے نام سے پکارا ہے. ایسا ہی اگلی جو اسٹیٹمنٹ دیں گے وہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ خدا کی طرف سے یہ نہیں کہا. جی اگلی بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو نبی اور رسول کے متعلق جو لفظ آئے ہیں یہ استعارہ کے رنگ میں اصل پر معمول نہیں ہیں، بلکہ وہ حدیث میں جو مسیح موعود کے لیے نبی اللہ کا لفظ آیا ہے وہ بھی قضیہ ساتھ ہی چکا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بھی اصل پر معمول نہیں ہے. اگلا لفظ سنیں، یہ وہ باتیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. اب یہ استعارہ والی بات کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. جس نے سمجھنا ہو سمجھ لے، یہ ان کے لفظ ہیں. نہیں اسٹل سوری اباؤٹ دیٹ. میں اسٹل آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا ریسپیکٹفلی. ٹھیک ہے نہ میں انسسٹ کر رہا ہوں، نہ میں زبردستی کہہ رہا ہوں، نہ منوا رہا ہوں، نہ جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ غلط کہہ رہا ہوں. میں صرف جو مجھے اس وقت میرے سامنے کتاب نہیں ہے، جس طرح مفہوم مجھے یاد ہے وہ میں نے بیان کر دیا. پھر کس وقت موقع ملا تو میں کتاب میں سے پڑھنے دیکھ لیں. میں بھی ڈرائیو کر رہا ہوں، میں جب گھر جاؤں گا نا تو میں انشاءاللہ یہ کھولوں گا. یہ آپ سے میں نے ڈسکس کرنا ہے یہ بیٹھ کے. آپ نوٹ کر لیں، حوالہ نوٹ کر لیں. 12 امام پنجتن پاک، 5-12 بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے یاد رہے گا. ٹھیک ہے. ہمارے شیعوں میں یہ ایک مقولہ ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں نبنی بنا 5-12 اگے آپ تو بالکل ٹھیک ہے، گزارا نہیں نا. بالکل ٹھیک. نہیں لیکن یہ میری آپ سے یہ ڈسکشن پر فیصلہ فرما دیا ہے. جی نہیں یہ ڈسکشن آپ سے پینڈنگ رہی. انشاءاللہ جب میں بک کھولوں گا تو میں آپ سے کروں گا. جی کریں بات. جی میرا ایک سوال ہے بھائی، بات کر رہے تھے. جی کریں ضرور. جی سوری. اچھا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کا مثیل بننے کے لیے یہ کہنا کہ میں فلاں شخص کا مثیل ہوں یا فلاں سے مجھے مشابہت یا حاصل ہے، اس جیسی صفات بھی مجھ میں موجود ہے. اگر کوئی یہ شخص یہ کہے تو جس سے مماثلت دی جا رہی ہے، مشابہت قائم کی جا رہی ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہو تبھی اس سے مشابہت ہو سکتی ہے، مماثلت ہو سکتی ہے؟ زندہ سے بھی ہو سکتی ہے یا اس کے بغیر بھی مماثلت قائم ہو سکتی ہے؟ ہاں دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے. ٹوین جو ہوتے ہیں وہ آپس میں کافی ان کی شکلیں مل رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ بعض کی آوازیں بڑی مل رہی ہوتی ہیں، بعض کی ادائیں مل رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے ارد گرد میں لوگوں کی آوازیں سن کے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کی آواز کی طرح ہے. تو یہ اس قسم کی مشابہتیں ہوتی ہیں. ویسے ٹھیک ہے یہ بات. جی پنجابی میں کہہ دیا نا، بلے دا بلا نہ ہوئے متھے پھلی ضرور ہوندی. اس طرح. تو یہ مشابہت ہوتی ہے نا مطلب چیزوں. اس کے لیے مشبہ بھی جس سے مشابہت قائم کی جا رہی ہے اس کا فوت ہونا، دنیا سے گزر جانا، فوت ہو جانا ضروری نہیں ہے. تو اب مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے مثیل مسیح ہونے کا، تو اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ مرزا صاحب کے ماننے والے ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
फौजशुदा साबित करने की कोशिश करते रहे हैं, उसके बगैर ही मिर्जा साहब मसीह मसीह बन सकते हैं। ब्राइट क्लाउड साहब, अगर आप पूरा सिनारियो है ना उसको ज़हन में रखें ना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है मुमासलत की यहूद के साथ अपनी उम्मा की, इसको भी ज़हन में रखें कि अभी वो तो बात नहीं ना हो रही। नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। चल, अगर आप ये भी ज़हन में रखें तो यहूदी आज भी मौजूद है, उम्मत मुसलमान भी मौजूद है, दोनों डेड नहीं हुए। आप इसको ज़हन को पूरे कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखें कि मुमासलत क्यों दी, तो वही चीज़ें मेरी उम्मा में आ जाएंगी जो यहूद में थी, सेम एक मुमासलत दी, ठीक है ना। अब मुमासलत को ज़हन में रखते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर मसाया आया, ठीक है ना, जो कौम में आके सारी बिगाड़ पड़ गए थे, ठीक है। और इसी तरह ही रसूलुल्लाह ने भी उस मसाए का अपनी उम्मत में आने का जिक्र किया, ठीक है ना। मुमासलत इसलिए दी जाती है। अब वो कब आएगा, वो सारी निशानियां दी गई, ठीक है। अगर आप उनको ज़हर पे लेते हैं, दज्जाल का गधा, ठीक है, जूद मजूद, ठीक है, अगर आप इनको ज़हर पे लेते हैं इन सारी चीज़ों को, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी ज़हर पे लेंगे, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को ज़हर पे नहीं लेते तो फिर आपको मसीह को भी मसीह मानना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। आप मेरी बात समझे नहीं मेरे भाई। मैंने ये बात की है, देखिए आपने अपनी दलील से भी ये बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मुशाबहत दी है बकौल आपके यहूद के साथ मुसलमानों की, तो उसमें मुसलमानों में कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी जो यहूद में हैं। अब इससे ये साबित थोड़ी होता है कि यहूद बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, और उसके बाद मुसलमानों में ये उनकी खराबियां पाई जा रही हैं। यहूद तो आज भी मौजूद है ना, उनमें बजर अतम वो तमाम बुराइयां मौजूद है, आज भी मौजूद है। तो इस वजह से ये साबित तो नहीं हो सकता कि यहूदी सारे मर गए और उसके बाद अब सुन ले ना, मेरी बात मुकम्मल हो लेने देना भाई, मेरी बात। हाँ, अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मिर्जा साहब का अकीदा है मसीह होने का। अब मुसलमानों को अगर आप ना छेड़ें और मुसलमानों के अकायद से आप उनके साथ ना झगड़ें और कुरान मजीद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफातशुदा साबित करने की नाकाम कोशिशें ना करें, तो क्या उसके बगैर भी मिर्जा साहब मसीह रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? ये है सवाल। क्यों मैं जो मैंने बुनियाद बनाई थी वो यही थी कि एक शख्स दूसरे का मसील या उसके मुशाबे या उसकी सिफात वाला वगैरह वगैरह हो सकता है, इसके बगैर भी कि जिसके साथ मुशाबत दी जा रही हो फोत हो चुका हो। ये सारी चीजें ये जो सारी चीजें हैं ना, क्या ये जरूरी है कि मिर्जा साहब मसीह होंगे तभी जब वफात पाते? ये जरूरी इसलिए है कि ये हमारे प्यारे नबी ने ये सारी चीजें आज से 1400 साल पहले बताती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि दज्जाल का गधा होगा, ठीक है, जिसके पेट के अंदर लोग बैठेंगे, कुमकुम में चलेंगे, आग खाएगा, ठीक है। अब देखें मेरे नबी की बात किस तरह साबित हुई है, ठीक है। आप जहाज में बैठते हैं, आग खाता है, ट्रेन में बैठते हैं, आग खाता है। फिर उन्होंने कहा कि वो समुद्रों में चलेगा, ठीक है, और वो जिसको चाहेगा दौलत देगा, जिसको चाहेगा छीन लेगा, ठीक है। आप देखें क्या इस सारी बात से मसीह का कोई रब्त है? ये सारी मुमासलत थी ना, और कितनी शान से पूरी हुई है इस वक्त इस दौर में, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं गुजारिश ये है कि जो दज्जाल का फहम आप लेते हैं मैं उसको नहीं मानता। आप उससे पहले लेके दज्जाल वो कौन सी गधी होगी जो वो गधा पैदा करेगी, ठीक है। आप इसको जरा सारे होल कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन में रखें। मैं कहता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह की निकली हुई एक बात अल्लाह के फजल से पूरी हुई है। तो ये जो हम नहीं लेते, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कह दिया था कि ये मेरी उम्मत में ये खराबियां आएंगी। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए आप मौजू को दूसरे लेके जा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। आप लंबी तकरीर करेंगे लेकिन उस सवाल का उसको एड्रेस नहीं करेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं करता, वैसे मैं जरा बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ छोटी मिसाल जो अल्लाह की तरफ बता के तबलीग करते हैं, बगैर बिन बताए तबलीग करते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब
एक अलग छोटा करें चले। आता है, वो क्या करता है, तैयब और खबीस में फर्क करता है। अब ये देख ले कि इमामों को गालियां देने वाले भी मोमन, खलीफा को गालियां देने वाले भी मोमन, अल्लाह के नबी को क्या नाम है जिंदा जो है वो नहीं, ये सवाल का जवाब है जरा, वैसे ये आप ये सवाल का जवाब तो नहीं, आप कुछ समझ रहे हैं कि ये सवाल का जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाज़िर माने वो भी मोमन, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर माने वो भी मोमन, मतलब हर चीजें। वो ये नहीं कह रहे कि मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैंने कहा सवाल ये कह रहे हैं कि अपनी बात कर रहे हैं, कोई वो सवाल का जवाब तो नहीं दे रहे। सवाल तो क्या सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मिर्जा साहब का दावा मसीले मसीह होने का है जी, इन्होंने मान लिया मसीले मसीह उनको, ठीक क्या है मसीले मसीह होने के दावे के लिए, इनको मसीले मसीह मानने के लिए या क्या ये शर्त है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौतशुदा हो फिर ही मसीले मसीह बन सकते हैं, वरना वो नहीं बन सकते? दोनों ये है सोचते हमारा जब सवाल। मैं जवाब मुझसे सुन लें। जी जी, बात यह है कि फौत होने की सूरत में भी बन सकते हैं, बगैर फौत होने की सूरत में भी बन सकते हैं। अब क्या सवाल है आपका? हाँ जी, बस यही जवाब जो आपने दे दिया है। ठीक। अब ये कि अगर मिर्जा साहब मसीले मसीह बन सकते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फौदगी का अकीदा रखे बगैर भी, और मुसलमानों का जो हयात का अकीदा है वो रहे, फिर भी ये मसीले मसीह हैं, जी, तो फिर ये क्या ही अच्छा हो कि मुसलमानों के जो अकायद है हयात ईसा के उससे ताल्लुक ना करें, ठीक है, रखे अपने मसीले मसीह का। अब बात यह है कि अगर उनके पास आयात हो 30 कुरान करीम की जो ईसा अलैहिस्सलाम को वफात दे रही हूँ, तो फिर वो सियासी मुआहदा कर लें कि हम कुरान शरीफ को रद्द करके आपके साथ आपको खुश करने के लिए हम उनकी आयात मान लेते हैं। ये चाह रहे हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मुसलमानों का अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हयात है और उन्होंने वापस आना है, जी जी, मिर्जा साहब फिर भी मसीले मसीह रहते कि नहीं रहते? मैं रहते हैं ना, जैसे कि आपने फरमाया। अच्छा, जब ये रहते हैं तो मुसलमानों के साथ हर वक्त ईसा अलैहिस्सलाम की हयात वफात पर इनके नाजरे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर बढ़ा दिया है, कब उतारना है, ऊपर क्या करते होंगे वगैरह वगैरह, ये तो इनके लिए बिल्कुल मतलब ऐसी बात है जिसकी जरूरत ही नहीं है इनको करने की। वसीले मसीह वैसे भी मानना ही हुआ है, क्या ख्याल है? मैंने यही तो अर्ज किया है कि आप जो फरमा रहे हैं कि मसीले मसीह वो वैसे भी हो सकते हैं बगैर उनके फौत हुए जिंदा रहते हुए भी, तो वाकई हो सकते हैं, लेकिन आप मिर्जा साहब को ये समझाना कि वो उनको फौत ना करें बल्कि उनको जिंदा समझें, कुरान करीम से उनकी ज़िंदगी के और हदीस से उनकी ज़िंदगी के और लॉजिक से उनकी ज़िंदगी के सबूत दिए जाएं और ईसा अलैहिस्सलाम का दिखा दिया जाए कि फलां जगह पर, ये मसला फिर उधर चला जाएगा। इसका तल्लुक मुमासलत से नहीं है, इसका मतलब मसला ईसा अलैहिस्सलाम के फौत हो जाने या जिंदा रहने से है। जिंदा रहने का जो जवाब है वो अगर कुरान पर मबनी है या शौक पर मबनी है, तो वो दो, अगर शौक पर मबनी है तो फिर तो बहस फजूल ही है, अगर कुरान पर मबनी है तो फिर वो बहस आ जाएगी कि कुरान से वफात है या हयात है, तो वो बहस शुरू हो जाएगी। ये है बात। ये है, देखिए मैं आपको थोड़ा ये आप में चल सकता है, कोई माने या ना माने हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा अकीदा कुरान के मुताबिक है, हमें फर्क पड़ता है। आप लोग हमें मिर्जा साहब के दावे से इसका क्या ताल्लुक है? तल्लक है ना कि हम तल्लक ये है कि हमने सही इस्लाम की शक्ल पेश करनी है दुनिया में, ठीक है भाई? देखिए इस्लाम तो पिछले 14 साल से चला आ रहा है। कुरान ये कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ठीक है? हम ये कैसे मान जाए कि क्या नाम है एक इंसान 2000 साल से, चले एक तो बात मान गया कि मिर्जा साहब के दावे मसीहियत से हमने इसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात और हयात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये तो मानते हैं। कर सकते ब्राइट क्राउड भाई, हम स्किप नहीं कर सकते, जैसे आप में है आप स्किप कर लेते हैं, कोई माने कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो मोमन है। अगर कोई जिंदा मानता है फिर भी मोमन है, अगर फौत हो गया फिर भी मोमन है। आप में ये है, हमारे में नहीं है। ये अपने लिए अपने एक बुनियादी अकीदा अपने लिए क्यों बना लेते हैं? सवाल ये पैदा होता है मिर्जा साहब के जो दावा जाते हैं मिर्जा साहब के, उसका इससे क्या बुनियादी ताल्लुक है? सवाल ये पैदा होता है। कुरान मजीद क्या कह रहा है, ये एक अलग मौजू है।
नहीं लैग असल मौजूद नहीं है ना, हम लैग मौजूद नहीं है। हम कहते हैं कि हम वो बात मानेंगे जो कुरान कहता है, जो कुरान नहीं कहता हम क्यों माने? हम ये क्यों कहने कि आप भी मोमन मैं भी मोमन? वो बात है, इसके ऊपर बहस इनसे कर लें, ये उनकी वफात साबित करेंगे, आप उनकी हयात साबित करते हैं, बस ये है, ये बहस कर। यानी गुजारिश ये है कि ये अगर बहस करें या ना करें, इसे मिर्जा साहब के दावे मसीहियत का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। अब फिर वफात मसीह हयात मसीह को छोड़ दें, फिर उनके दावे की बात कर लें कि उनके दावे जो हैं वो एक नहीं है, सिर्फ मसीह का नहीं है। उनका दावा पहला है मुजद्दद होने का, दूसरा है मसीह मौत होने का, तीसरा है मेहदी मौत होने का, और चौथा है विरोधी नबी होने का। खलीफा का भी है ना सही से? उनका कृष्ण का अवतार होने का भी है। वो तो तमसील करते हैं, बहरहाल ठीक है, उसको भी हकीकत समझना ठीक है। नहीं, उस पर तो उन्होंने बड़ा जोर दिया है हुसैनी साहब। उन्होंने कहा है कि मैं मसीह मौद हूँ मुसलमानों और ईसाइयों के लिए, और क्रिश्चियन हूँ हिंदुओं के लिए। वो ब्राइट साहब वो इस टर्म में कहा है कि दुनिया के जितने भी मज़हब है ना वो इस्लाम में आए। इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। इस्लाम में तो उतार का तसव्वुर ही नहीं है ना। इस्लाम में तो उतार का तसव्वुर नहीं है। वो तो कृष्ण का उतार कह रहे हैं खुद को। आप उसको लिटरली मीनिंग ले रहे हैं। बात ये है कि ये कुरान कहता है ना वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कहता है ना कुरान। उससे एक शख्स स्पेसिफिक कृष्ण नाम मैं कहता हूँ कि कुरान कहता है कि नबी बन जाएगा। एक मिनट, सवाल ये है, बात ये है कि कुरान कहता है कि वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि हर उम्मत के अंदर नज़ीर आया है। तो हमारा यही जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मसीह आया कि कृष्ण को अवतार कहा या उनको कहा कि नबी है या और, तो फिर ठीक है, हम इस वजह से उनकी इस बात को मानेंगे। हाँ, इस पर हम बात करते हैं। हाँ, इस पर बात करते हैं। मैं कहता हूँ हम इस वजह से उनकी बात को गुजारिश ये है भाई, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, तो आपने नबी मान लिया। जो जैसे हजरत ईसा जैसे कि यही गुजारिश ये है कि मिर्जा साहब का दावा है मसीले मसीह होने का दावा है ना। तो मसीले मसीह होने के दावे के लिए, उनके मसीले मसीह होने के लिए दावे के लिए, उनके मसीले मसीह होने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फौत शुदा मानना ये जरूरी नहीं है। आप उनको हयात भी मान लें, आपकी बात कर रहा हूँ, जरूरी तो है, फिर भी कोई बात नहीं, मसीह तो फिर भी बन सकते हैं। मसला ये है ही नहीं कि जरूरी है या नहीं है। मसीले मसीह का दावा है, वो जैसे भी पेश किया जाए, अगर अक्ल सलीम रखते हैं तो ये बात ठीक है कि अगर फातिह मसीह से ये साबित हो जाए कि जी एक ईसा कुरान मजीद के अंदर आया कि भाई रसूलन इला बनी इसराइल, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ईसा बिन मरियम नाजिल हो गया, एक ईसा फौत हो गया, दूसरा ईसा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दे दी है, तो फिर इस तरह इस दलील से साबित कर लें। मैं कहता हूं इस दलील से साबित कर लें तो इसमें क्या हर्ज है? सुनिए सैफ अहमदिया साहब, बात ये है, देखिए कंसोलिडेशन की तरफ जाते हैं। देखिए बात ये है कि मिर्जा साहब ने खुद को मसीले मसीह कहा। मिर्जा साहब वफात पा चुके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कल नज़ूल होता है, तशरीफ लाते हैं, ठीक है। उससे क्या मिर्जा साहब के मसीले मसीह होने के दावे को कोई गजन पहुंचती है? बताएं मुझे। रसूल मसीह अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल हो जाए, हाँ, कल से आसमान से नाजिल हो जाते हैं जैसे मुसलमानों का अकीदा है। हाँ, तो फिर हम तौबा कर लेंगे और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को नहीं मानेंगे। कोई दावा नहीं उनका सच्चा। मिर्जा ताहिर साहब ने कहा है कि वो अगर आ गए तो हम उनको मान लेंगे। हाँ जी, मैं भी यही कहता हूँ। हाँ जी, मैंने सुनी हुई रिकॉर्डिंग कि अगर वो आसमान से आ जाए तो हम पिछले, हाँ जी, हम वो मानने वाली कौम है। हम अगर वो आसमान से आज बात पूरी कर लेने दे। जब हमने ये कह दिया, हाँ जी, अब मैं अपने हिसाब से करता हूँ बात, बात यह है कि हमारे खलीफा मसीह राबे रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हम हैं मानने वाली कौम। तो अगर हमें
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج ہی آسمان سے نیچے اترتے ہوئے دکھ جائیں اور اتر کے نازل ہو کے کہہ دے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو ہم پچھلی سب باتوں سے توبہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا شامل ہو جائیں گے، ان کے لشکر میں، ان کے آگے بھی لڑیں گے، ان کے پیچھے بھی لڑیں گے. تو یہ ہمارا کیوں بات ہے. تو وجہ کیا مسیح ہے؟ وجہ کا کیا ہے؟ دعویٰ پھر آپ مرزا صاحب کو کیوں چھوڑیں گے؟ اور ایک بات کیا مرزا صاحب مسیح مسیح نہیں رہ سکتے پھر؟ ایک اور بات نہیں، کوئی بھی دعویٰ پھر حضرت مسیح موعود علیہ، یہی تو اصل بات ہے نا. پیارے بھائی بھائی سمجھتے نہیں بات. گزارش یہ ہے، بات یہ دیکھیں ہے کہ مسیح اگر تو یہ مسیح ثابت کے ہو لیے جاتا ہے، سن لیں اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان سے نیچے اتریں گے، تو پھر کیا اس کو کہتے ہیں، یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جتنے بھی دعویٰ جات ہیں وہ غلط ہو جائیں گے اور ہم ان کو اور نہیں مانیں گے. ایک دوسری اور چیز بھی ایڈ کر لیں. نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ہمیں ثابت مطلب کر پھر دیں میرے صاحب تو مسیح وہ مسیح نہیں بن آسمان سے سکتے. کہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ میں السلام کہتا واپس آتے ہیں ہوں مسیح تو ایک بن دعویٰ سکتے. ہے، وہ تو جو نبی کا دعویٰ ہے تو پھر وہ بھی نہیں مانیں گے ہم، کیونکہ ایک اور بھی برائٹ کرو صاحب ایک اور بھی ثانی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی دیکھیں بندہ قرآن مجید سے ثابت کر دے، ہم اپنے عقائد سے توبہ کر کے ساری کتابوں کو سمندر میں پھینک دیں گے. یہ بھی سن لیں ساتھ. چلے اچھی بات ہے، وہ جو ٹائم آئے گا تو وہ اب دیکھیں، پتہ نہیں آپ زندہ ہوتے ہیں اس وقت نہیں ہوتے، ہم سب کا کوئی پتہ نہیں، زندگی تو پتہ نہیں ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہم دیکھیں برائٹ مسیح کا صاحب، آپ کو دعویٰ یہ کر پتا چل گیا، ابھی تو آپ کو یہ مسیح پتا چل مسیح گیا کہ لیکن ہم آپ بات لوگ روکتے ہیں، ہٹ مجھے درم بات نہیں نہیں. کرنے دیتے. اچھا نہیں، ایک یہ بات تو کر صرف لینے کہنے دیں. کی بات ہے نا، یہ میں صرف کہتا ہوں کہنے کہ کی ہم بات ہے. میں یہ سے کرتا ہوں، دیکھ پیارے بھائی، دیکھو سن لیں مسیح میں کہتا مسیح ہوں. کا دعویٰ. اچھا مجھے جب بات مکمل ہو جائے پھر مجھے بتا دیجیے، پھر میں بولوں تو ٹوکیے کہ نا پلیز، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، پھر میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم ہٹ درم نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے کہ بھلے جو مرضی ہو جائے ہم نہیں مانیں گے. ہم تو آپ کو کنڈیشن دے رہے ہیں، اس کنڈیشن کو اگر پورا ہو جاتی ہے کنڈیشن تو پھر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہٹ درم نہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے کھلے دل سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور ان کے لشکر میں شامل ہوں گے، ان کے آگے بھی لڑیں گے، ان کے پیچھے بھی لڑیں گے. اس وجہ سے وہ فاتح مسیح اور حیات مسیح کی ہم بات کرتے ہیں. اچھا اب میں بات کروں، اجازت ہے؟ جی آپ کریں اچھا بات، گفتگو کریں. جی مہربانی. اچھا گزارش یہ ہے بھائی کہ میرا سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب کا مسیح ہونا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات سے مشروط ہے؟ اسی کا جواب حسین صاحب دے رہے تھے کہ مشروط نہیں ہے. مرزا کوئی شخص کسی کا مثیل ہو، مشابہ ہو، اس کی صفات پائی جاتی ہو کسی کے اندر، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ مشابہت دی جا رہی ہے وہ بندہ فوت ہو، پھر یہ مشابہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں مرزا صاحب مسیح ہو سکتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام حیات ہو تب بھی. یہ ہے بنیادی بات. اب جو آپ نے کہا کہ وہ نازل ہوں گے تو ہم ان کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ہم ان پر یہ بات مان لیں گے، ان آگے پیچھے بھی ان کے جو ہے ہم لڑیں گے بھی، اور پھر یہ کہ مرزا صاحب کو چھوڑ دیں گے. یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ملحد کہے کہ اللہ مجھے دکھا دے بالکل واضح طور پر، اس کو دیکھ لوں گا، اس کو مان لوں گا، میں ایمان لے آؤں گا، پھر اس پر ایمان لے آؤں گا، پھر آپ کے ساتھ ہوں میں. تو بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے بالغیب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرما دیا اس کو مان لینا، یہی ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے. اگر آپ کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے، سب کھول کے ہو جائے تو پھر تو ایمان جو بالغیب نہ رہا نا. یہ بات ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کا جھگڑا ہے جو کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو 1400 سال سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور ان کا رفع مبارک ہو چکا ہے اور قرب قیامت ان کا نزول ہونا ہے، یہ ہے ان کے مسلمانوں کا عقیدہ. اگر یہ مسلمانوں کا عقیدہ رہے اور آپ ان کے ساتھ اس پر تعارض نہ کریں اور مرزا صاحب کو مسیح مان لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا. بہت بڑا اگر آپ کا عقیدہ جی بہت بڑا حقیقت. ہاں مرزا صاحب کا دعویٰ ہے، آپ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں اور آپ اس کو بائی پاس دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مرزا صاحب کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ ان کو فوت کر کے چھوڑتے ہیں، وہ زندہ نہیں چھوڑتے. یہ ہے مسئلہ. لیکن وہ جاتی ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں تو، اگر زندہ ثابت ہو جائیں تو مرزا صاحب کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مسیل بنانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، ختم ہوگی بات، عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں. یہ ہے بات. مسیل تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، بن سکتا ہے نا.
ब्राइट स्टार क्या भाई, ख्याल है? आपने एक बात की कि मेरा आपकी एक, आवाज बहुत ऊंची है, मुझे बार बार अपना वॉल्यूम लो करना पड़ता है, फिर हुसैन साहब की आवाज नहीं आती, फिर मैं ऊंचा अच्छा करता हूँ। चलो ठीक है, मैं जी म्यूट जी कर लेता हूँ, आप करें, अर्ज करें। नहीं, जरा आहिस्ता थोड़ा आवाज, थोड़ा वॉल्यूम अपना लो या किसी तरह इसको ना थोड़ा दूर रखे जी। तो मैं खामोश हो जाता हूँ। नहीं हुसैन साहब, आपकी बात करो, आप बात करें। वो साहब भाई बात करते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा ऊंची आवाज होती है, मुझे बार बार अपना वॉल्यूम लो करना पड़ता है उनकी बात सुनने के लिए। जी बात कर रहा था मैं ये अर्ज कर रहा था कि मिर्जा साहब का साउंड फुटिंग पे ये दावा है और जमात भी उस पे कायम है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। ये उनका पहला अकीदा है। अगर ये अकीदा गलत साबित हो जाए कि वो फौत नहीं हुए, जिंदा हैं, तो अहमदियत खत्म, ना मसील की जरूरत, ना किसी और की जरूरत, बात ही खत्म हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम का 100% सैनी साहब आपके साथ 100%, 110% आपसे इत्फाक करता हूं कि आज अगर ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद से या हदीस से ये साबित कर दें, 110% अहमदियत खत्म, अहमदियत की बीख कनी हो जाएगी, खत्म बात, बिल्कुल 100। सवाल यही है कि अहमदियत ने ये अपने लिए मजबूरी क्यों बनाया इस अकीदे को, जबकि मसीह तो कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, जो अक्लमंद मुनाज़िर है वो सबसे पहले इसी बात पे गुफ्तगू करते हैं ना। हमारी देखें, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, आपके जितने भी अक्लमंद मुनाज़िर हैं उसी पर बात कर जी और यही बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने ब्राइट स्टार भाई, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब ईसाइयों के साथ मुनाजरा किया तो उन्होंने एक ही जो जड़ थी ना कि ईसाई लानती मौत मर, ईसाई कह रहा हूँ, ये जो यीशु है, वो पौलुस कहता है अपने बाइबल में कि वो शरीयत की लानत से हमें बचाने के लिए खुद लानती होके मर गया। ये जो उनका ये जो अल्फाज ना इस्तेमाल किया करें, आप वैसे इशारा कर सकते हैं, मुझे पता चल किसके लिए ना इस्तेमाल करें, ये अल्फाज लान की मौत वाले इस्तेमाल ना किया करें, किसके लिए ना करें, भी कहेंगे ना, किसके लिए इस्तेमाल ना करें, इस्लाम के लिए। किधर मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा है? क्या कहा है आपने? मैंने कहा है कि ये पौलुस बाइबल में लिखता है कि यीशु जो भी लिखा है उसने, देखिए अल्फाज का एक असर होता है। मैं यीशु की बात कर रहा हूँ ना, मैं प्यारे भाई यीशु की बात कर रहा हूँ भाई। यीशु मसीह कह ले, कुछ कह ले। अच्छा, आप यीशु को मानते हैं फिर? हर लफ्ज की तासीर होती है, ठीक है। नहीं ना, जमाते अहमदिया इस बात की कायल है कि जो यीशु है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। ये भी एक अलग मसला है आपके साथ। किसी भी नबी की शादीयत करने के लिए अपनी मजबूरी, आपने खुद को मजबूर कर लेते हैं। आपने फिर यीशु को नबी मान लिया? अच्छा, आपने यीशु को नबी मान लिया? फिर यीशु नाम हो, मसीह नाम हो, ईसा नाम हो, वो एक ही शख्सियत है। किधर लिखा है कि यीशु ईसा है? अच्छा, मेरा ख्याल है ये डाइवर्ट हो जाएगी, मौजू पर दोबारा आ जाते हैं। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि यीशु नबी है, कि नबी के हम शातिम हो गए, तो आप ना करें, यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो यीशु नबी है, मलामती ऐसी बात ना करें ना। ओहो, यीशु नबी है। यीशु किसका नाम है? किसका नाम है? ये बाइबल में आया यीशु, पता नहीं किसका नाम है। किसका नाम है? किसी का भी नाम नहीं। हमारे इस्लाम के अंदर यीशु कुछ नहीं। बाइबल में यीशु किसको कहते हैं? बाइबल में यीशु, बाइबल का यीशु पता नहीं कौन है। वो तो इब्ने दाऊद है, वो तो इब्ने दाऊद है। यीशु इब्ने दाऊद है, इब्न है वो, यीशु इब्न है। मसीह किसको कहते हैं? मसीह जिसको भी कहते हैं, लेकिन मैं यीशु की बात कर रहा हूँ इस वक्त कि बाइबल का इस्लाम में है, इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। कुरान मजीद में, हदीस मुझे दिखा दे, कहीं चैलेंज है आपको। ऐसे चैलेंज नहीं दे, सवाल ये है कि यीशु नबी है। एक मिनट, यीशु नबी है ब्राड भाई। ये नहीं, असल में ना आप गलत तरफ जा रहे हैं, मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, बाइबल तो कहती है कि वो इब्ने दाऊद है, तो आप इब्ने दाऊद मानते हैं? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने दाऊद मानते हैं आप? इब्न मानते हैं? मौऊद का लफ्ज कुरान और हदीस से दिखा दें। वो तो मेरा तो ये दावा ही नहीं है कि कहाँ लिखा है कहाँ नहीं। ये बात आपने कहा ना, एक तरफ आपका ये कृष्णा को मानते हैं, कृष्णा को मानते हैं, एक तरफ आपका क्या, इधर उधर नहीं जाए ना, मानते हैं। नहीं, यही तो है ना, रहे कि यीशु, बता रहा हूँ।
कहते कृष्णा को हैं मानते कि हैं, यसु नबी है। कृष्णा पर ईमान लाते हैं, मैं कहता हूँ यसु नबी है। कृष्णा के अवतार को मानते हैं। अच्छा यसु नबी मैं है। इस तरफ नहीं जाना चाह रहा था, मैं कहता इसलिए हूँ आप कह कहते रहा हूँ हैं आप कि ना करें। शातिमियत करते हैं आप नबियों की, तो यसु नबी मानते यसु को। यीशु यीशु मसीह ईसा एक ही नाम है और वो अल्लाह के नबी का नाम है। अच्छा ठीक यसु है, तो कहता है। अच्छा यार मेरी आवाज आ ये रही है यार, किसी और को भी बात करने दे जरा। आप ये समझे यसु ना, को नबी मानते हैं ना। गलत तरफ जा ब्राड रहे भाई, हैं ब्राड आप। भाई, जी जी गलत नहीं, जी सही जी। तरफ जा रहे हैं। यसु तो क्या आपको पता, पौलुस कहता है कि वो नाम यार कितना आप बड़ा किसी है। और को भी ऐड करने दो यार, बीच में क्या हो गया। जस्ट होल्ड ऑन, कश्मीर साहब बात हाँ। कीजिए। ब्राड भाई, ये जो क्रिश्चियन है ना, ये भी ये मानते हैं कि जो कुरान का ईसा है वो हमारा मसीह नहीं है। कश्मीरी साहब, हाँ हम जी, उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन ये मैं बात अर्ज कर ठीक रहा है। हूँ। ये जो इन्होंने बात की है ना, ये यहूदियों का यही अकीदा है कि हमने उनको, हाँ क्योंकि यहाँ एक नेचुरल थे बेबी, तो हमने इसलिए उनको उस जो लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करता, आपको वो कह रहे हैं, तो ये इसलिए अच्छा, मैं अगर मैं उनको, हाँ आपको जी। ये कहूँ कि यीशु लेकिन ये जान और ले कि हम भले हम ईसा अलैहिस्सलाम अलहदा हैं, उनके मसीह अलहदा हैं। वो क्रिश्चियन भी मानते हैं ये चीज़, हम मानते हैं नहीं, एक है, एक नहीं हो सकता। उनके बाप का नाम उधर और लिखा हुआ है कुछ, हमारे यहाँ इमरान लिखा हुआ है। मती हवाला ले लें, मैं यहाँ ऐसी अल्लाह बात नहीं ताला कर रहा। हारून के नाम से पुकार रहे हैं उनको, बहन हाँ हारून जी की हाँ बहन जी, से। तो उख्तु हारून। हाँ जी, तो वो यानी कहने का मतलब है बिल्कुल डिफरेंट है। ये है जी नया अहदनामा, मती की अंजील, उसका बाब नंबर 1। इसके अंदर लिखा है कि ये जो यसु है ना, ये कहते हैं कि नबी है, और ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि यसु वही है। हम तो नहीं मानते। खैर ये जो है ये कहते हैं यसु मसीह, इनके पहला बाब और पहली आयत है मत्ती की। अच्छा, ये मसीह यसु मौत कौन है? इब्ने, एक मिनट हवाला पढ़ लूं। जी पढ़ लो। यसु मसीह इब्ने दाऊद, आप ये जो बाइबल का मानते हैं यसु, ये दाऊद का बेटा है, आप मानते हैं? इब्न है वो दाऊद का। अब गुजारिश ये है, अब बात सुन ली आपने, मैंने आपकी बात सुन ली, या मेरी बात सुनिएगा। हाँ जी, सवाल का एड्रेस करें, जवाब हाँ जी, दीजिए। आपने, मैं देता हूँ इसका जवाब। आपने म्यूट हो गया। म्यूट हो गया आप। माजरत, मेरी कॉल आ गई थी। अच्छा हाँ, मैंने ये अर्ज किया था, अगर आप एक एक लफ्ज पर जाएंगे ना, तो आप कुछ भी साबित नहीं कर सकेंगे। आप मसीह मऊद की टर्म आप ना कुरान में दिखा सकेंगे, ना हदीस में दिखा सकेंगे। आप कृष्णा के अवतार होने की जो टर्म है, कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं दिखा सकेंगे। अवतार की टर्म नहीं दिखा सकेंगे, कृष्णा का नाम नहीं हदीस में दिखा सकेंगे, कुछ भी नहीं दिखा सकेंगे। गुजारिश ये है कि कुरान में, हाँ जी, आपके सवाल का ही जवाब देने लगा हूँ। तो ये जो बात, आपने ये जो बात है ना, मेरे भी सवाल का जवाब देना है। यसू मसीह कहा गया है। एक ही शख्स के बारे में दो आरा हैं, एक ही शख्सियत के बारे में दो अलग अलग नजरियात हैं। एक नजरिया बाइबल पेश कर रही है, एक नजरिया कुरान पेश कर रहा है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि उनका ये सोच ये गलत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ये शख्सी की ओर है। ठीक है, जैसे जैसे सुने जैसे आप फरमाते हैं कि मिर्जा साहब की तालीमात के मुताबिक हजरत ईसा इब्ने मरियम वो जनाब वो सलीब पर गए, वहां से उतरे, कश्मीर चले गए। क्या आज तक हमने कहा है कि वो तो कोई और थे शख्स होगा? भाई हजरत ईसा इब्ने मरियम नहीं, हम यही समझते हैं कि आप उन्हीं को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और ये इसलिए हम कहते हैं आप गलत कह रहे हैं। क्यों? हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारा अकीदा और है, आपका अकीदा और है। बात समझ आ रही है? इसलिए ये कह के यसू मसीह की बात कर रहे हैं जो बाइबल में है, आप उनको कहें कि जनाब वो कजरियों को तेल मलवाते थे, उनके मामियां नानियां दादियां वो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उन पर इल्जाम लगाए, या नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो जनाब ऐसी मौत मरे
तो गुजारिश ये है मुसलमानों के सामने ऐसी बात ना किया करे। ये एक बहाना है जो मिर्जा साहब ने गढ़ा है अंबिया पर शातिबियत करने का, जिसको हाँ आप जी, ये ताज़ा कर आपका रहे हैं। इल्जाम है, ये मैं अर्ज आपके करना दिल चाह की रहा हूँ, ठीक बात है ना है। आपकी बात। हाँ जी, दिल की बात है। जो सवाल पूछा गया था उसका आपने बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है कि यसूह जो बाइबल का यसूह है वो गंदा है। तो भाई सवाल ये है कि जो गंदा है वो नबी हो सकता है? जो लानती मौत मरा वो नबी हो सकता है? अस्तगफिरुल्लाह। मैं आपको इस मौजू पर मैं मजीद बात नहीं करूंगा, आपसे माजरत है, और मैं आपकी पूरी अच्छा, वजाहत तो कर दी आप है। ये तो ना कहें हाँ कम जी, से कम के मैं शातियत करते। मैंने मैंने पूरी वजाहत कर वजाहत के दी है, तौर पे मैं पूरी वजाहत मैंने कर दी है कि हमारा मुझे बात कर लेने दे, इख्तलाफ मुझे है एक शख्स हाँ के जी, बारे मुझे में बात कर लेने कि दे। आप उनका आपकी नजरिया मैंने और सुन हमारा ली। नजरिया करो है। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आप सुन ली मैंने। दो शख्सियत अलग बना के नबियों पर हाँ जी, हाँ शातिबियत जी, करते हैं, ये हाँ जी, आपकी मैंने सुन ली। आप तो नहीं ना, शातिमियत ये आप नहीं इस होती। मौजू पर आप कहते मैं हैं कि यीशु मजीद इस ईसा मौजू पर अलैहिस्सलाम है। अगर आप दोबारा कहते हैं आप कि ये कहें यीशु कि वो ईसा गंदा अलैहिस्सलाम है। इससे सुन ले बड़ी सुन ले शातिमियत क्या है? अगर आप गंदा इससे करेंगे बड़ी तो शातिमियत क्या है मैं आपसे कि बात आप नहीं कर कहते हैं सकूंगा। कि जो मैं माजरत यीशु चाहता है हूं। वो ईसा अलैहिस्सलाम है। इससे बड़ी शातिमियत क्या है? आप अल्लाह के पाक पैगंबर को एक ऐसे बंदे के साथ कर रहे मैं हैं माजरत चाहता हूं। आप जो कि इस सैन साहब पौलुस मुझे के इजाजत बाइबल दें, के मुताबिक मैं ये अल्फाज ये जो इस्तेमाल करना चाहते हैं अल्लाह के नबी के बारे में मैं नहीं ये सुन सकता। यीशु अल्लाह का नबी नहीं है ना। थैंक यू। ये तो सवाल है, यीशु अल्लाह का नबी नहीं है। ये आपको पढ़ाया गया है इसलिए ताकि आपके लिए शातिमियत हाँ की जी, हाँ दस्तक खुल जी, जाए। मैंने हाँ जी, आपसे हाँ ये अर्ज जी। कर रहा हूं कि यीशु मसीह ईसा एक ही शख्स के नाम है। अलबत्ता उनकी शख्सियत के बारे में ये एतराज वो जो जहां वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हम उनको कबूल नहीं करते। नजरियात मुख्तलिफ है, सोच मुख्तलिफ है, अकायद मुख्तलिफ है। शख्सियत एक ही है जिसको बाइबल में भी जिक्र किया जा रहा है और कुरान में भी जिक्र किया जा रहा है, हदीस में भी जिक्र किया जा रहा है। मिर्जा साहब जिसका मसीह बनने की कोशिश कर रहे हैं, मसीह मौद की टर्म भी उन्होंने उसी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ठीक है, जिनका खुद अवतार बनने की कोशिश कर रहे हैं मसीह मौद का। मैं ये जरूरी था कि ईसा इब्ने मरियम का अवतार होता। अब वहां पर ना अवतार का लफ्ज है हदीस के अंदर, ना कुरान के अंदर। मिर्जा साहब ने वो तनासुब का अकीदा लेके हिंदुओं से अपने ऊपर अप्लाई करके आपके सामने मौजूद बना के पेश कर दिया। तो गुजारिश है कि अल्लाह के नेक नबियों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। यीशु नबी नहीं है ना। आप मानते हैं यीशु को नबी? तो माने, हम नहीं मानते। मेरा ख्याल आप मेरी बात समझना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि शख्सियत में इख्तलाफ है, एक बिल्कुल ही अलग शख्सियत है। वो कहता है। अच्छा, तो फिर ठीक है, एक ही शख्सियत है। तो जो पौलुस कहता है फिर आप वो जो एक ही शख्सियत है तो फिर वो ये काम करते थे, एक ही शख्सियत। पौलुस जो कहता है फिर वो गलत। जो पौलुस कहता है वो गलत कहता है। ठीक है, जो आप कहते हैं वो गलत कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर ले जाया गया, जख्मी किया गया, वो उतरे कश्मीर चले गए, गलत कहते हैं। लेकिन आप कहते हैं ईसा इब्ने मरियम के बारे में, जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनको सलीब पर नहीं ले जाया गया, वो कश्मीर नहीं गए। एक ही शख्सियत है, दो शख्सियत नहीं है। बात समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है मौजू के करीब करीब रहे ना तो आसानी रहती है। बात ये है कि नहीं, इन्होंने सैनी साहब ये इल्जाम लगाया मुझ पे कि मैंने जब वो बाइबल की मशहूर ज़माना इबारत पढ़ी तो इन्होंने मुझे बोला कि ये शातमे रसूल है। नहीं, कोई शातमियत नहीं है। अगर आप नकले कुफर ना बाशद वो सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक मिन अल का लफ्ज़ है कि नहीं सूरत मुनाफ़िकून में, उसकी तिलावत करते हैं कि नहीं? हम पता है कि नहीं किसके मुतल्लिक है? ये सारी बातें वैसे ही होती हैं। ये पता होता है कि हम उसको ऐसा नहीं समझते, उसको हम पढ़ रहे हैं जैसे तिलावत है, उसको कोट तो करना पड़ता है ना, कोट होके ही पता चलता है ना कि क्या हुआ। इन्होंने बोला शातमियत की, शातमे रसूल है, ये बोले ना, ये गलत काम किया वो आप उनकी तरफ से अगर हवाला देंगे फिर कोई शातमियत नहीं है, अगर अपनी तरफ से नहीं फिर गलत है। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने इनसे जब बात करने लगी मैंने इनसे गुजारिश की थी कि ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें, आपकी मेहरबानी। आपने इस बात पे इस अल्फाज को दोहराया और फिर इस पर इन्होंने जिद की कि ये दो अलग अलग शख्सियात हैं। बात ये मैंने इसको इनको दलाइल दिए, मैंने कहा ये बात नहीं है, एक ही शख्सियत। इसको आसान कर लेते हैं बात को। यीशु का लफ्ज कुरान करीम में नहीं है, यीशु की इस्तिलाह कुरान करीम इस्तेमाल नहीं करता और ईसा की इस्तिलाह बाइबल इस्तेमाल नहीं करती। ये ठीक है कि हमने अपने अंदाजे के मुताबिक ये ख्याल किया हुआ है कि ये दोनों लफ्ज मुतरादिफ हैं। जब लोग नाराज हो जाते हैं वो कहते हैं हम ईसा को नहीं जानते, और इधर से नाराज हो जाते हैं वो कहते हैं हम यीशु को नहीं जानते। तो ये इस तरह की एक लफ्ज़ी बहसें हैं, उसमें क्या लेना है। लेकिन तारीखी एतबार से
ہم عیسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں تو وہ وہی ہے جس کا بائبل میں یسوع کے والے سے ذکر ہے. ایسے یہ ٹھیک ہے یہ بات. اصل بات جس پہ آپ بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا نہیں فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں یا نہیں، یا اب حقائق کیا بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا بیان کیا اپنے متعلق، یا ان کے والدہ نے کیا بیان کیا ہے، یا تاریخ نے کیا بیان کیا ہے. تو ان حوالوں سے بات علمی طور پہ ہو سکتی ہے. اور باقی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ثابت ہو جائیں، ان کی حیات ثابت ہو جائے، تو ان کا سارا دفتر ویسے ہی فولڈ ہو جاتا ہے. بات ختم. اتنی بات ہے، وہ تو مانتے ہیں اس بات کو. اچھا یہی بات تھی حسین صاحب جس پر میں کلام کر رہا جی تھا جی جی کہ کیا مرزا صاحب کا جو مذہب ہے جی جی وہ اتنا کمزور ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام وہ حیات ثابت ہو جائے تو سارا درام سے گر جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کو کمزور سمجھ لیں، طاقتور سمجھ لیں، یہ تو دلائل کے طور پہ جو بات کہی جاتی ہے نا، تو اسی طرح یہ باتیں ہوتی ہیں. بات سمپل اتنی ہے، انہوں نے جو دعوے کیے ہیں وہ ہر ایک دعویٰ اپنی جگہ کچھ دلائل چاہتا ہے، کچھ تفصیل چاہتا ہے. لیکن ایک دعویٰ جب آپ وفات مسیح اور حیات مسیح، ایک گروپ کہتا ہے کہ ہم قرآن کریم سے وفات مسیح کے دلائل رکھتے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم قرآن کریم سے حیات مسیح کے دلائل رکھتے ہیں. تو دونوں دلائل دیں، کسی نتیجے پہ پہنچیں. یہ ہے ان دونوں کے درمیان بات. یا اپنے اپنے شوق کو پورا کرتے رہیں، وہ کہ ہمیں شوق ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کا، وہ کہ ہمیں شوق ہے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مان، وہ بھی ٹھیک ہے، ایسے کر لیں. یہ تو اچھا مرزا صاحب نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ جیسے دو پہلوان مقابلے پہ آتے ہیں میدان میں، جی بندہ کہتے کہ یار تو اگر تم اتنے ہی کمزور تھے تو آئے کیوں تھے. جی تو بات یہ ہے کہ مقابلہ تو ہے. اب ہم جو کہتے ہیں تو یہ ثابت کر دیں. ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن حدیث سے ثابت زندہ کر دیں، ان کا واپس آنا ثابت کر دیں، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ بحث والی تو بات ہی کوئی نہیں. جی ان کا خدا پہ بھی ایمان ہے، خدا سے بھی دعائیں کرے، اپنی کوشش بھی کرے. اس میں کیا حرج ہے؟ بہت اعلیٰ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب جب مسیح رہ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہونے کے باوجود، تو پھر انہوں نے اس عقیدے کو اپنی مجبوری کیوں بنایا مرزا صاحب کو ثابت کرنے کے لیے؟ جو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ تو حسین صاحب 1400 سال سے موجود ہے مسلمانوں کا، ان کی حیات کا اور نزول کا. وہ کہتے ہیں اس سے کیا تعلق بن رہا مرزا صاحب کی دعویٰ کا بنتا ہوگا؟ احمدی کہتے ہیں کہ وفات مسیح کا عقیدہ 1400 سال سے موجود ہے. لوگوں کا ماننا یا دلائل کا موجود ہونا وہ اپنی اپنی جگہ ہے، جس نے جیسے ماننا ہے وہ مانتا رہے. بات تو میدان میں جب آئیں گے تو آپ دونوں آدمی میدان میں کھڑے، سیف احمدیت صاحب ہیں اور برائٹ سٹار صاحب ہیں. سیف احمدیت صاحب کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، میں ثابت کرتا ہوں قرآن شریف سے. وہ دلائل دیں گے اس کے، آپ ان کی زندگی کے دلائل دیں. ہم سنتے ہیں آپ دونوں کے دلائل. چلیں ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں بات، اس پر کوئی ایسی بات نہیں. میں صرف جو یہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ کیا جو آپ تجویز کر رہے ہیں وہ تو مرزا صاحب فوت ہو گئے. اگر مرزا صاحب ہوتے تو آپ ان کو تجویز کرتے کہ مرزا صاحب آپ ان کو فوت نہ کریں، ویسے مسیح بن جائیں اور اسی سے کام چلا لیں، تو وہ ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو مشورہ دینا چاہتے اور آپ کی ملاقات ہو جاتی تو یہ ٹھیک ہے، ایسے کر سکتے تھے. لیکن اب ممکن نہیں، اب مرزا صاحب فوت ہو چکے ہیں، آپ کی ملاقات ان سے ہونی نہیں. مرزا صاحب پیروکار تو ہے نا ابھی. نہیں، پیروکار بھی مرزا صاحب کو تو نہیں تبدیل، مرزا صاحب فوت ہو گئے، پیروکار کیا کر سکتے ہیں؟ حسین صاحب یہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے نا ایک جگہ پر کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کی پر بحث نہ کیا کرے. یہ تو ایک جزوی بات ہے، اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے کہ سپورٹیو بات ہے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر بڑے بسیط انہوں نے کتاب ازالہ وہاں میں 30 آیتیں بھی تو درج کی ہیں نا. السلام علیکم سنی بھائی. وعلیکم السلام جی. سنی بھائی ابھی سوری میں تھوڑا سا کروں گا اس پہ بھی ڈالنا پلیز. ابھی 3-4 دفعہ برائٹ بھائی، ایک تو میں ان کو ماشاءاللہ دل سے میں ان کی تعریف کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا وہ ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ نبی کے بارے میں
شاطمیت نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ چاہے ایسی خام خیال ساری باتیں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، کوئی لیکن شاطمیت ٹھیک نہیں ہے، کرتا نبی کی. چلے میں آگے میں اپنی طرف چلتا ہوں. جی دوسری بات یہ انہوں نے 3 دفعہ کہا ہے کہ 1400 سال سے ہاں جی حیات مسیح کا عقیدہ ہے. یا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یا حدیثوں کی کتابوں میں، اور آئی تھنک یہ ساری نہیں، اگر ساری نہیں تو 3 حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے، ہاں جی ٹھیک ہے، جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. میری آواز آ رہی ہے سنی صاحب؟ ہاں جی ساری جی، جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی یا تو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر، سارے صحابہ، بہت سے صحابہ یہ ابو یقین ہی بکر نہیں نے کر آ رہے کے تھے کہ یہ یہ آیتیں فوت ہو پڑھی، گئے. وما محمد اللہ رسول کا سنیں نا سنی صاحب پلیز، مجھے اپنا کیس رکھنے دیں پلیز ٹھیک ہے جی. پلیز. میں تو جب یہ بہت سے صحابہ بالکل ایک قسم کے غم سے نڈال ہو گئے. جی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال لی کہ جو یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. صحیح بات ہے. تب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کو احمدیت کا تعارف ہوا اور کئی لوگ جماعت میں داخل بھی ہوئے. آج کل وہ لجنہ کی سیکرٹری تبلیغ کے طور پر خدمت انجام دے رہی ہیں. ان کی عادت ہے کہ جہاں بھی جاتی ہیں لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی ہیں. کہتے ہیں کہ جنوری 2019 میں جلسہ بیلیز سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر کے کسی ممبر کے پک کرنے جا رہی تھیں، پھر انہوں غلطی سے کسی دوسری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کسی گھر کے سامنے وہ پارک ہوئی گاڑی تھی، جس کو انہوں نے گاڑی ان کی لگ گئی. جا کے گاڑی کی مالکہ کارلا صاحبہ باہر آئیں تو انہوں نے ختیجہ صاحبہ نے ان کی مالکہ سے معذرت کی اور کہا کہ بہتر ہے کہ ہم پولیس کو اطلاع کر دیں. انہوں نے کارلا صاحبہ کو جماعت کا تعارف بھی کروایا اس دوران میں، اور جلسہ بیلیز میں آنے کی دعوت بھی تھی، وہ ہونے والا تھا. چند دن بعد کارلا صاحبہ جلسہ بھی آئیں اور جلسے کے بعد بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گئیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ جماعت میں کیوں شامل ہوئی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں کچھ عرصے سے آپ لوگوں کے بارے میں میڈیا پر سن رہی تھی اور خواہش رکھتی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں، لیکن میں کسی احمدی کو جانتی نہیں تھی. لیکن اس دن جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ایسا لگا کہ خدا تعالیٰ تم لوگوں کو خود میرے پاس لے آیا ہے. جلسے میں شامل ہو کر مجھے مزید تسلی ہو گئی کہ یہ مذہب میرے لیے ہے اور میں نے بیعت کر لی، جس طرح خود اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے. مراکش کے ایک ہیں عبداللہ صاحب، کہتے ہیں مجھے اپنی منگیتر کے والد اور ان کے ہمسائے کی طرف سے مشکلات کا سامنا تھا. وہ جماعت پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ گمراہ جماعت ہے. میرے ہونے والے سسر پڑھے لکھے نہیں ہیں اور میری منگیتر نے اس الزام کو کوئی اہمیت نہیں دی کیونکہ میں نے اس کے بعض سوالوں کے جواب بتائے تھے اور وہ بات کو سمجھ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود میں نے شادی کی بات ختم کرنے کے بارے میں سوچا. کہتے ہیں لیکن آج اس نے فون کیا، حالانکہ میں نے اسے کوئی کچھ کہا نہیں تھا، جواب نہیں دینا چاہتا تھا. مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مہندی لگائی ہے اور سبز رنگ کا مراکشی چوغا پہنا ہے. ایسے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اسے ایک کتاب دی جس میں اتنا نور ہے کہ اس مکتوب میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جو ہے وہ اس تیز نور کی وجہ سے پڑھا نہیں جاتا. حضور کا چہرہ مبارک بڑا منور تھا. پھر حضور علیہ السلام نے اس کہتے ہیں خاکسار کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر میری منگیتر کے کندھے پر ہاتھ پھیرا اور تشریف لے گئے. اب میری منگیتر بڑی خوشی اور شرح صدر سے کہتی ہے کہ اس کی تسلی ہو گئی ہے اور امام و زبان پر ایمان لاتی ہے. اسے بڑی شدت سے بیعت فارم پر کرنے کا انتظار ہے. پھر مصر سے ایک دوست ہیں احمد صاحب، کہتے ہیں بیعت سے 7 سال قبل خواب میں ایک نوجوان کو انڈین لباس میں ملبوس دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے. جواب ملا کہ یہ امام مہدی ہے. میں نے دل میں کہا کہ امام مہدی تو آل بیت میں سے ہونا چاہیے، یہ انڈین کیسے امام مہدی ہو گیا. پھر اچانک میں نے اس شخص کو گلے لگا لیا اور رونے لگا. بیدار ہونے پر اہلیہ کو خواب سنایا. پھر اس کے 7 دن بعد مجھے MTA عربیہ مل گیا اور میں اور اہلیہ 6 سال MTA دیکھتے رہے اور آخر بیعت کر کے مومنین کی جماعت میں شامل ہو گئے.
بیعت کے بعد میں نے اپنی شخصیت میں نمایاں تبدیلی محسوس کی. میں وہ نہ رہا جو بیعت سے پہلے تھا. قرآن کریم کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں. لوگوں سے بڑے حلم اور بردباری اور نرمی سے معاملہ کرتا ہوں. میرے اس سلوک کی وجہ سے لوگ بھی مجھ سے خوش ہیں، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے. حتیٰ کہ میرے والد صاحب نے بھی میرے اندر اخلاقی تبدیلی دیکھ کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ اسی جماعت سے چمٹے رہو، تاہم ہمیں قائل کرنے کی کوشش نہ کرنا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے اندر یہ ساری تبدیلی، یہ نہیں جانتے، کہتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ میرے اندر یہ ساری تبدیلی اس امام کی پیروی کی برکت سے ہی ہے. بہرحال آپ کہتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ثبات قدم عطا فرمائے. پھر مومنی صاحبہ ہیں فرانس کی، کہتی ہیں 2 سال MTA کے ذریعے سے تعارف ہوا تو میری بہن نے بیعت کر لی، لیکن میں نے بیعت نہیں کی تھی. اس وقت ہم سب گھر والے کہتے تھے کہ یہ جماعت جھوٹی ہے، لیکن پھر درج ذیل خوابوں کی بعد میں نے بیعت کر لی. کہتی ہیں جب میری یہ بہن جیسے UK پر گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جھوٹی جماعت کے ساتھ ہوں، اور میں گھر والوں سے کہتی ہوں کہ میں اس جماعت کا کذب ثابت کروں گی. خواب میں ہی قرآن کریم دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں کہ ٹھہریں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. پھر میں صفحات الٹنے لگتی ہوں، لیکن سارے صفحات نے مجھے ہی جھٹلایا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جماعت کا سچ دکھایا جس کا جھوٹ میں ثابت کرنے کی چاہتی تھی. میں گواہی دیتی ہوں، کہتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی امام مہدی ہیں، اور جماعتی تفاسیر بہت عمدہ ہیں، کیونکہ ایسی اعلیٰ تفسیر خدا تعالیٰ ہی سکھا سکتا ہے. قبل ازیں میں ایک مصری شیخ عبدالحمید اور بعض اور عرب علماء کی تفسیر پسند کرتی تھی، لیکن جماعتی تفسیر جیسی میں نے کوئی تفسیر نہیں دیکھی. پھر کہتی ہیں دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا مجھے پریشان کر رہا تھا کہ عصر کے وقت روتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے اس کی وجہ سے عصر کے وقت میں روتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے ذرا لیٹی تو دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور جب سجدہ کرتی ہوں تو بار بار کہتی ہیں مجھے انہوں نے دیکھا، آپ سامنے آ جاتے ہیں. اس پر میں نے بیعت کا فیصلہ کر لیا. کہتی ہیں بڑی خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منظم جماعت سے خود متعارف کروایا. پھر مبلغ انچارج ہیٹی لکھتے ہیں کہ پہلی مسجد کی تعمیر کی رپورٹ بھجواتے ہوئے کہ 2016 میں جہاں پہلی دفعہ احمدی کا پودا لگا، ایک گاؤں ہے بیوکیمپس جو بھی نام ہے اس کا، اور 7 احباب کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی، جن میں وہاں کے ایک لوکل غیر احمدی سنی مسجد کے امام عبدالسلام بھی شامل تھے. غیر احمدیوں کا یہ نماز سینٹر ہیٹی میں UNO امن مشن کے تحت موجود پاکستانی آرمی نے لوکل مسلمانوں کو کرایہ پر لے کر دیا ہوا تھا. پاکستانی آرمی وہاں گئی ہوئی تھی. جب ان کو اس بات کا علم ہوا، پاکستانی فوجیوں کو وہاں جو گئے ہوئے تھے ان میں کو ہوگا متعصب قسم کا، کہتے ہیں کہ لوکل امام دوسرے مسلمانوں کو لے کے احمدی ہو گیا ہے، تو پہلے تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ احمدیت کو چھوڑو، ڈرایا دھمکایا، لیکن یہ سب نومائن جو تھے ثابت قدم رہے. اس پر فوجیوں نے ان کو نماز سینٹر سے نکال دیا. جماعت نے وہاں 2 کمرے کا ایک مکان کرائے پر لے کر نماز سینٹر بنا لیا. پھر یہاں مسجد کی تعمیر کا پروگرام بنایا گیا. اس پر UNO والوں نے خود ان فوجیوں اور لوکل غیر احمدیوں سے مل کر ایک جگہ خرید کر مسجد بنا دی اور ایک دوسرے شہر سے آدمی بلا کر امام مقرر کر دیا. اسی دوران جماعت نے بھی وہاں مسجد تعمیر کی اور ایک مسجد کی تعمیر کے لیے ایک پلاٹ خرید لیا. مسجد کی تعمیر شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور دوسرے جتنے بھی غیر احمدی مسلمان تھے انہوں نے بھی احمدیت قبول کر لی. اس طرح اس گاؤں بوشاں میں 46 احباب کی جماعت قائم ہو گئی، اور ان UNO والوں کی طرف سے مقررہ امام جو کیا تھا انہوں نے باہر سے لا کے وہ بھی مسجد کی چابیاں لے کر وہاں سے دوڑ گیا، اور وہاں کوئی بھی نمازی نہیں. اب امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں
امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمیں یہاں کی کیانگ سینٹرل ڈسٹرکٹ کے یورو جولا گاؤں میں ایک حضور مسجد تعمیر کرنے کی توفیق ملی. اس کے بعد سے گاؤں میں ملا آ رہے ہیں اور احمدیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ احمدیت چھوڑ دیں اور اس مسجد سے الگ ہو جائیں، کیونکہ احمدی غیر مسلم ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو گیا تو اسے دفنانے نہیں دیا جائے گا. ایک ناخواندہ ان پڑھ احمدی خاتون نے ملاؤں سے پوچھا کہ کیا احمدی اس مسجد میں اپنی نمازوں میں قرآن مجید کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہم کیوں احمدیت کو چھوڑیں، اور کیوں احمدیوں کی مسجد کو چھوڑیں؟ ہم احمدی اور احمدی رہیں گے، جو تم نے کرنا ہے کر لو. اور اس طرح ان کو دوڑا دیا. امیر صاحب کانگو بیان کرتے ہیں کہ اس سال بگاٹا شہر میں جماعتی سینٹر قائم کیا گیا. جماعت کی تنظیم اور تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اکثر مسلمانوں نے احمدیت قبول کر لی، جس کی وجہ سے وہاں جماعت کی شدید مخالفت شروع ہو گئی اور ہمارے معلمین کو دھمکیاں دی جاتی رہیں. نیز حکومتی اداروں میں بھی جھوٹی رپورٹس کی گئیں. نومبائن کو احمدیت ترک کرنے کا کہا جا رہا ہے. اللہ کے فضل سے اس مخالفت کے باوجود سب کو ثابت قدم ہیں، اور وہ ان مخالفین کو جواب دیتے ہیں کہ ہم سالہ سال سے مسلمان تھے، تم لوگ کبھی ہمارے پاس نہیں آئے. آج جب جماعت احمدیہ ہمیں حقیقی اسلام سکھا رہی ہے تو تم نے مخالفت شروع کر دی ہے. اب تو ہم احمدی مسلمان ہیں اور انشاءاللہ اس پر قائم رہیں گے. بینین سے مبلغ انچارج لکھتے ہیں، مبلغ وہاں کے لوکل پراکو کے، کہ وہاں کے ایک ریجن کے ایک صاحب ہیں رحمان صاحب، کہتے ہیں کہ میں نے جب احمدی قبول کی تو میں بہت غریب تھا، صرف 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی. مولویوں نے بہت مخالفت کی مگر میں اپنے خاندان کے ساتھ احمدیت پر قائم رہا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی وجہ سے اور ایسی چندے کی عادت پڑی، خواہ تھوڑا خواہ زیادہ، ہر ماہ باقاعدگی سے چندہ دیتا ہوں. اب میرے کھیت پہلے سے زیادہ پیداوار دیتے ہیں اور اب میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے اور گھر بھی پختہ ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ احمدیت کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضل فرمائے ہیں. پھر مخالفین کی جو مخالفتیں ہیں ان کے ذریعے سے بات کہتے ہیں تو ہر جگہ ہی ہم نظر آتی ہیں. 1-2 اور واقعات ہیں. مالی کے ریجن کولیکورو کے ایک گاؤں میں عبدالسلام صاحب ہیں، بتاتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کو جماعت کا تعارف ریڈیو سے ہوا. تب وہ کسی احمدی گھر میں تھے. پھر انہوں نے اپنا ذاتی ریڈیو خریدا اور اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی جماعت کے ریڈیو کے علاوہ کوئی ریڈیو نہیں سنا، اور کہا کہ وہ ریڈیو کے تمام پروگرام انہماک سے سنتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے گاؤں میں جماعت کافی مضبوط ہو چکی ہے. گزشتہ سال گاؤں کے امام نے دوسرے مولویوں کے کہنے پر مخالفت شروع کر دی اور احمدیوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا. اس پر ساتھ ہی گاؤں کے ایک احمدی نے، جن کا اس قصبے میں پلاٹ تھا، فوری طور پر جماعت کے نام وہ پلاٹ کر دیا. اس پر جماعت نے اپنی مدد آپ کے تحت 4 دیواری تعمیر کی اور اس کے کھلے صحن میں نمازیں ادا کرنا شروع کر دی. اس مخالفت کے بعد گاؤں کے چیف اور علاقے کے میئر اور ان کے نائبین اور چند فیملیز کے 210 افراد نے احمدیت قبول کر لی. مولوی تو وہاں مخالفت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ علاقے کے چیف اور میئر نے بھی احمدیت قبول کر لی، اور وہاں اس سال جماعت اپنی مسجد تعمیر کر رہی ہے. اور جو مخالفت کرنے والے تھے اس مولوی کے پیچھے، ان میں سے بھی اکثریت جماعت میں داخل ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. پھر لائبیریا کے مبلغ لکھتے ہیں، تبلیغی دورے کے دوران کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی کے ایک گاؤں مکنڈر پہنچے اور تبلیغی پروگرام منعقد کیا جس میں ان کو جماعت احمدیہ کا تعارف، حضرت مسیح علیہ السلام کا تعارف اور بعثت کی غرض بتائی گئی اور سوالات کے جواب دیے گئے. پروگرام کے اختتام پر گاؤں کے امام فواد کمارا صاحب نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل یہاں شیعہ فرقہ کے لوگ آئے تھے جنہوں نے احمدیوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا. تاریخ سے بیچارے کیونکہ ان پڑھ ہوتے ہیں گاؤں کے رہنے والے، تو اس طرح مولوی ان کو غلط قسم کا غلط طریقے سے برگلاتے ہیں کہ احمدیوں نے امام حسن اور امام حسین کو شہید کیا تھا، نعوذ باللہ، اور ہمیں احمدیوں کے خلاف کیا ہے اور احمدیوں سے بدگمان کر دیا تھا. لیکن آج آپ لوگوں نے
جماعت احمدیہ کا جو تعارف پیش کیا ہے اسے سن کر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات سنی اور خود کو جماعت سے دور رکھا، لیکن آج ہم جماعت احمدیہ سے وابستگی کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے گاؤں کے تمام افراد 195 افراد تھے، ان سب نے بیعت کی اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو یہ مولویوں کی پروپیگنڈے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہیں مکر کس طرح توڑتا ہے، انہی کے مگر ان پر الٹا دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس نور کو پھیلا رہا ہے۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب معمور ہو کر آتا ہے تو بے شمار فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور دلوں میں اسی طرح نیک اور پاک خیالات کو پیدا کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے شیاطین برے خیالات پیدا کیا کرتے ہیں، اور یہ سب معمور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ اسی کے آنے سے یہ تحریکیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے کہ معمور کے زمانے میں ملائک نازل ہوں، کیا یہ کام بغیر امداد الہی کے ہو سکتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور یہ واقعات جو میں نے سنائے، بے شمار واقعات آتے ہیں، ان میں سے چند سنائے، یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں بصیرت اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں وہ قوت اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہوں، مگر افسوس میں اس دنیا کے فرزندوں کو کیوں کر دکھا سکوں، یہ دنیا والے جو دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں ان کو کیا دکھا سکوں کہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ میں اس دنیا کے فرزندوں کو کیوں کر دکھا سکوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ خدا تعالیٰ سب کی آنکھ کھول دے گا اور میری سچائی روز روشن کی طرح دنیا پر کھل جائے گی، لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی ایمان سود مند نہ ہو سکے گا۔ بس ہم اللہ وجہ البصیرت اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا قائم کرتا ہے، اور اس نور کو پھیلانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، اور وہ پھیلا رہا ہے چاہے مخالفین جتنی بھی کوشش کر لیں۔ اب کوئی نہیں جو اس ترقی کو روک سکے۔ یہ سلسلہ پھلنا ہے اور پھولنا ہے اور پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ خدا تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسیح موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ہمارا یہ بھی کام ہے کہ جہاں ہم اپنی حالتوں کی بہتری کی طرف توجہ دیں، اللہ تعالیٰ سے اس فیصلے سے فیض پانے کے لیے کہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو خود دنیا میں پھیلائے گا، اس سے فیض پانے کے لیے اور اس سے کچھ حصہ دار بننے کے لیے ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم تبلیغ کی طرف بھی کچھ توجہ کریں، اور اس سے جہاں ہم اپنی دنیا کو واپس سنوارنے والے ہوں گے وہاں دنیا کو بھی صحیح راستہ دکھانے والے بن سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔